अंत ना मिला जस गायो, को जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाह सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मगत पाई। राग तलंग महला पहला। कर पहला क्यों ओंकार, सतनाम करता पुरख। निरभव निर्वैर काल मूर्त, अजूनी सह पंगुर प्रसाद। या कर गुप्तम पेस्तो दृगोस कुन करतार। हका कबीर करीम तू बेऐब परवदिगार। दुनिया मुकामे फानी दै की दिलदानी। मम सर मुए अजराइल गिरफ्त दिल हे तादानी। रहो जन पेसर पदर बिरादरा, करने संतंगीर। आखिर बेअतम करना दार्द, चूं सब तकवीर। सब रोज गस्तम कर दरहवा, कर दे बदी ख्याल। गाहे नाने के कार करदम, मई चनी है वाल। बदबख्त हम चो बकील गाफिल बेनिजर बेबाक। नानक भगोहद जंतुरा, ते चाकरा पकाक। तलंग महला पहला कर दूजा। इक्यो अंकार सतगुर प्रसाद। पाओ तेरा पहंग खरड़ी मेरा चीत। मैं देवाना पया अतीत। कर कासा दर्शन की भूख, मैं धर्मा गो नीता निहित। तो दर्शन की करो समाय, मैं धर्मांगत पीख्या पाए रहाओ। केसर कुस मृग में हरना, सर्व शरीरी चढ़ना। चंदन भगता जोत इनेही, सर्वे परमल करना। खेपड़ पांडा कहे न कोय, ऐसा भगत वर्ण में होए। तेरे नाम निमे रहे लिवलाय। नानक तिन दर पीखिया पाय। तिलंग महला पहला कर तीजा। कियो ओंकार सतगुर प्रसाद। एहो तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लब रंगाए। मेरे कंत न पावै चोलड़ा प्यारे, क्यों तन से जह जाए। आओ कुर्बान जाओ मेहरबाना, आओ कुर्बान जाओ। आओ कुर्बान जाओ तिना कह, लैन जो तेरा नाव। लैन जो तेरा नाव तिना कह, आओ सद कुर्बान जाओ रहाओ। काया रंगन जे थिए प्यारे, पाइए नाव मजीठ। रंगन वाला जे रंग है साहिब, ऐसा रंग न ढीठ। जिनके डोले रतड़े प्यारे, कंत ना कह पास। तूड़ तना के जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। आपे साजे आपे रंगे, आपे नदर करे। नानक कामन कंतै भावै, आपे ही रावे। तलंग महला पहला। यानड़िए मानड़ा काय करे, आपनड़े कर हरंगो की ना माणे। सौ नेड़े तन कमलिए, बाहर क्या टुंडे। पैकिया दे सलाइयां, नैनी भाव का कर सिंगारो। ता सुहागण जानिए, लागी जासो तरे प्यारो। यानी बाली क्या करे, जातन कंत न पहावै। कर्ण पला करे बहु तेरे, सातन महल न पावै। विण कर्मा किछ पाइयै नाही, जे बहु तेरा तहावै। लभ लोभ अहंकार की माती, माया माहे समाणी। इन्नी बाती शव पाइयै नाही, भई कामन इयाणी। जाए पुछो सुहागणी, वाह किन्नी बाती सौ पाइयै। जो किछ करे सो भला कर मानीयै। हिक मत हुक्म चुकाइयै, जाकै प्रेम पदार्थ पाइयै। तो चरणी चित लाइयै, सहो कहे सो कीजै। तन मन तो दीजै, सा परमल लाइयै। एव कह सुहागणी पैणे,
इन्नी बाती सौ पाई है, आप गवाई है ता सौ पाई है, और कैसी चतराई। 100 नदर कर देख 100 दिन लेख कामन नौ निद पाई। अपने कंत प्यारी सात सुहागण नानक सात सबराई। ऐसे रंगराती सहज की माती इंद्र पाए समाणी। सुंदर साय स्वरूप चखना कही सा सियाणी। तलंग महला पहला जैसी मैं आवे खसम की बाणी। तैसड़ा करी ज्ञान विलालो पाप की जंज लै काबलों ताया। जोरी मंगै दान विलालो शर्म धर्म दोए चप कलोए। कूड़ फिरै परदान विलालो काजियां बामणा की गल थकी। अगद पढ़ै शैतान विलालो मुसलमानियां पढ़ै कतेबा। कष्ट मैं करे खुदा है विलालो जा सनाती होर हिदवाणिया। ए पीले कह लाए विलालो खून के सोयल है गाविय नानक। रत का कुंगू पाए विलालो साहिब के गुण नानक गावे। मासपुरी विच आख मसोला जिन्हें उपाई रंग रवाई। बैठा वेखै वाक्य अकेला सच्चा सो साहिब। सच तो पावस सचड़ा न्याव करे गो मसोला। काया कपड़ टुक टुक होसी हिंदुस्तान संभाल सी बोला। आवने 78 जान 97 होर प्यूठ सी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। तलंग महला चौथा कर दूजा क्यों अंकार सतगुर प्रसाद। सब आए हुक्म खसमाओ हुक्म सब वर्तनी। सच साहिब सचा खेल सब हरतनी। सलाहियो सच सब उपर हर तनी। जिस नाई कोय शरीक लिख लेख हो गणी। रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदर हर बनी। विच वरतै नानक आप झूठ कहो क्या गणी। तलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावै दुर्मतिया। जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जीतिया। ऐसा बाजी सहसार न चेतै हर नामा। किन मैं बिनसै सब झूठ मेरे मन ध्याए राम रहाओ। सा वेला चेतन आवे जित आए कंट काल गिरसै। तिस नानक लहे छड़ाए जिस कृपा कर हृदय वसै। तलंग महला पंजवा कर पहला क्यों अंकार सतगुर प्रसाद। खाक नूर कर दंगालम दुनियाए। असमान जिमी दरख्त आपै दाश गुदाय। बंदे चश्म दीदं फनाए। दुनिया मुर्दार खुलदनी गाफल हवाए रहाओ। गैबान है वाहन हराम कुस्तनी मुर्दार बखोरा है। दिल कब्ज कब्जा कादरो दो जक सजाए। बली नियामत बिरादरा दरबार मिलखन आए। जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए। हवाल मलूम कर दंग पाके अल्लाह भगो नानक अरदास। पेश दरवेश बंदा तलंग कर दूजा महला पंजवा। तुद बिन दूजा नाही कोय तू करतार करे सोय। तेरा जोग तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार तेरी टेक तेरा आधार रहाओ। है तू है तू होवनहार
ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਊਚ ਅਪਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਤਿਨ ਭਉ ਦੁਖ ਨਾਇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਸਿਮਰ 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 ਜਨ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾ ਪੂਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਬਾਛੋ ਤੂਰ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਤੀਜਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਜੀ ਸਗਲ ਕਉ ਦੇ ਦਾਨ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ। ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ। ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ ਉਪਾਇ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਕਰਦਾ ਸਾਰ। ਘੜ ਘੜ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਿਗਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਵੱਡਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਉ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਤਿਆ ਗੋਚਰ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਤੀਜਾ। ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸਤਾਕ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਇਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਸਭ ਖਲਕ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕ ਰਾਉ। ਕਿਨ ਮਾਹੇ ਥਾਪੋ ਥਾਪਦਾ। ਅਚਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ। ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਚਲਤ ਤੇਰੇ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੀਪ। ਖੁਦ ਕਸਮ ਖਲਕ ਜਾਨ ਅੱਲ੍ਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾਏ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਜੇ ਤੁਧ ਆਰਾਧੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਦੋਜਕ ਜਾਏ। ਅਜਰਾਇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਗੁਣ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਗਲੇ ਆਪੂ। ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖੈ ਦੀਦਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਸੀਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸਗਲੇ। ਸੱਚ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਬੂਝਿਆ। ਸਦਾ ਇਕਸ ਗਾਉ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੀਰਾ ਦਾਨਾ ਦਿਲ ਸੋਚ। ਮੁਹੱਬਤੇ ਮਨ ਤਨ ਬਸੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਰਹਾਉ। ਦੇਦ ਨੇ ਦਿਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ। ਪਾਕ ਪਰਵਦਿਗਾਰ ਤੂੰ। ਖੁਦ ਖਸਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੋਲ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਖਾਲਕ। ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਕਰੇ ਆਪ। ਜਿਨ ਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਰਾਏ ਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਰਾਏ ਸਾ। ਜਿਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੰਨਾ ਰਾਵਿਆ। ਸਾ ਪਛੋਰੇ ਤਾਣੀ। ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਸਿਰ ਧੁਣੈ। ਜਬ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਤਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀਐ। ਜਬ ਆਵੈਗੀ ਵਾਰੀ। ਕੰਤ ਲੀਆ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਦਵੀਏ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨ ਆਵਣੀ। ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸਤ ਰਹੇ। ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ। ਤਿਨ ਪੁੱਛੋਗੀ ਜਾਏ। ਪਾਏ ਲਗੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਲਿਓਗੀ ਪੰਥ ਬਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕਾ। ਪਉ ਚੰਦਨ ਲਾਵੈ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣ ਕਰੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ। ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਪੁਨ ਧਾਤ ਕਹੋ। ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕੋ ਤਹਾਵੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ। ਪਵਨ ਪਉ ਪਾਵੈ। ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ। ਘਰ ਘਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ।
ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਤਾ ਫੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਪਰਮ ਪਰਮ ਸਮਾਵੈ ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲਹਿ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ ਤੇ ਲੰਗ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈਆਂ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮੇਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਗਾਵ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਕੁਮ ਕੁਮ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ ਤਿਨ ਵਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਾਹਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵੰਦੇ ਤਿਨ ਹਰ ਫਲ ਪਾਵੈ ਜਿਨਾ ਹਾਸੇ ਤੇ ਪਿਰਹੜੀ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲੇ ਹੋਏ ਜਪ ਜਪ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਘੁਮ ਜਾਇਆ ਓਏ ਆਪ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਸਿਓ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਇਆ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨੋ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਦਸਿਆ ਗੁਰ ਪੁੰਨ ਵੜ ਪੁੰਨੋ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵੰਦੇ ਸੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਿਆ ਪਰ ਭਾਈਆ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈ ਨਾਈਆਂ ਹਰ ਆਪ ਗਲ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲ ਦੇ ਧੂੜ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੀਜੈ ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਤੀਆਂ ਮੁਖ ਬੀੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਰ ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਚੇਤਿਆ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਤਹਾਰੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਤੁਸ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਸਦਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਦਿੱਤੜਾ ਨਾਉ ਸੋ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਬਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਸਨੇਹਾ ਹੋ ਵੇਖ ਵੇ ਗੁਰੂ ਵਿਗਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਾਈਐ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਵਚਨ ਸਮਾਣੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬੌਰੰਗੀ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਯਾਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਾਵ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਈ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕਹਿ ਨ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ ਅਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ, ਡਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਨਾਨਕਾਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਸਭ ਸਫਨ ਸਮਾਨੋ। ਤਲੰਗ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਾਵ। ਸੰਪਤ ਰਤ ਤਨ ਰਾਜ ਸਿਓ, ਅਤ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਕਾਲ ਫਾ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ, ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚੋ ਨਹੀਂ, ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿ, ਗਉ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਇਕਿਓ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੇਦ ਕਤੇ ਵਿਫਤਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹਿ ਰਹਾਓ। ਦਰੋਗ ਪਰ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ। ਹਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਸ਼ਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਏ। ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰਿਆ, ਗੁਸਲ ਕਰਦਨ ਬੂਦ। ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸ਼ਮੇ, ਜੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਾ, ਹੋ ਕਰੈ ਜਾਣੈ ਸੋਇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦਕਾਰਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕੀਨ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਗਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਮਨੀ। ਦਰਿਆਓ ਤੂੰ ਦੇਹੰਦ ਤੂੰ ਵਿਸਿਆਰ ਤੂੰ ਤਣੀ। ਦੇਹ ਲੈ ਏਕ ਤੂੰ ਦਿਗਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਕਰੀ। ਨਾਮੇ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਤੂੰ ਹਰੀ। ਹਲੇ ਜਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬਿਗਾਰੀ। ਹਾਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਰਹਾਉ। ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੇ, ਕੁਜਾ ਮੇਰਵੀ। द्वारका नगरी रास बगोई, खूब तेरी पगरी। मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। चंदी हजार आलम एकल खाना, हम चिनी पातशाह सांवले बरना। असपत गजपत नरह नरेंदा, नामे के स्वामी मीर मुकंद। इकियो अंकार सतनाम करता पुरख, निरभਉ निरवैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग सोहे महला पहला, चौपदे घर पहला।
ਭਾਂਡਾ ਤੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੈ ਕਉ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਜ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤੈ ਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਮ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਪੁਨ, ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਸਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕਿਓ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੈ, ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਭਵੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਚਾਕਰ ਹੋਇ, ਜਲ ਤਲ ਮਈਲ ਰਵ ਰਿਆ ਸੋਇ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਇ। ਸੋਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਛੇਵਾਂ ਏਕਿਓ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਕੋਟਮ ਕਲੜੀ ਮਸ। ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾਂ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਨ, ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ ਰਹਾਉ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਾਸੋ ਚਿਤਵਿਆਹ। ਢਠੀਆ ਕੰਮ ਨ ਆਵਨੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣੀਆਂ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਕੁੜ ਕੁੜ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ, ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਈਅਨ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ, ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨ ਆਵਣੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨਹਾਨਾ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਚਲਾ, ਹੋਲਣ ਚਲੰਗਾ ਕੇਤ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅਵ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ, ਬੱਦਾ ਛੁਟੈ ਜਿਤ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਦ ਬੀੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੈ ਵਹੇਲਾ। ਨਾ ਸਰਵਰ ਨਾ ਉਛਲੈ, ਐਸਾ ਪੰਥ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮੰਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ। ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ ਰਹਾਉ, ਸਾਜਨ ਚਲੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਉ ਮੇਲਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੈ ਗੰਠੜੀਐ, ਮੇਲੇਗਾ ਸੋਈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ। ਆਵਾ ਗਉ ਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸਹੇਲਿਓ, ਸੋ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਸਾਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕਾ ਪਾਂਡੈ ਭਾਉ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ, ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹਿ ਸਰ ਪਰਤਾਸੀ। ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦਿਖਿਆ।
ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਪਵੈ ਨਾ ਪੀਖਿਆ। ਜਾ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੈ ਨਿਮੈ ਕੇਸਾ। ਦਲ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹਿ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਟੁੱਟੈ ਤਾਕੈ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ। ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜੇ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ। ਢਾਇਓ ਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤ ਪਾਵਸੀ। ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਨ ਤੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਸੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਏ। ਤਪਿਆ ਹੋਵੈ ਤਪ ਕਰੇ ਤੀਰਥ ਮਲਮਲ ਨਾਏ। ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਇ ਰਾਉ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣੈ ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣ ਨਿਸਾਣੈ ਜਾਏ। ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਂਡੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਦਮ ਚਿਤਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਲਤਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਵਿਕਾਇ। ਨਾਨਕ ਕਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾ ਸਤਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋਗ ਨ ਕਿੰਤਾ ਜੋਗ ਨ ਡੰਡੈ। ਜੋਗ ਨ ਪਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਜੋਗ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ। ਜੋਗ ਨ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਈਐ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਏਵ ਪਾਈਐ। ਗਲੀ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਸਮਸਰ ਜਾਣੈ। ਜੋਗੀ ਕਈਐ ਸੋਈ ਰਾਉ। ਜੋਗ ਨ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ। ਜੋਗ ਨ ਦੇਸ ਦਿਸੰਤਰ ਪਵਿਐ। ਜੋਗ ਨ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ। ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ। ਨਿਚਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਧੁਨ ਲਾਗੈ। ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਲ ਰਹੀਐ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਐ। ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ। ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਉ ਪਾਈਐ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੌਣ ਤਰਾਜੇ ਕਵਣ ਤੁਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਸਰਾਫ ਬੁਲਾਵਾ। ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪੈ ਦੇਖਿਆ ਲੇਵਾ। ਕਹਿ ਪੈ ਮੁੱਲ ਕਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਰਾਉ। ਮਨ ਤਾ ਰਾਜੀ ਚਿਤ ਤੁਲਾ। ਤੇ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ। ਕਾਟੇ ਪੀਤਰ ਸੋ ਸੌ ਤੋਲੀ। ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਰਹਾਵਾ।
ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੂਝੈ, ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ। ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਕਿਨ ਆਵੈ ਤਿਲ ਜਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੀ। ਸਭ ਇੱਛਾ ਮਨ ਤਨ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਭ ਚੂਕਾ ਜਲ ਜਮ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਟੁੱਟੈ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧਿਆ, ਹਰ ਪੀਆ ਰਸ ਗਟ ਕੇ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੇਲੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਹਮ ਧੋਵੈ ਪਗ ਜਨ ਕੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਰਸ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਕੀ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਸਜਲ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੀ ਤਿਸ ਤਿਸ ਕੇ। ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਮ ਵੇਚਿਓ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਗੁਰ ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਜਨ ਕੀ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਭਜਿਓ ਪ੍ਰਖੋਤਮ, ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਦਾਲ ਦਲਕਾ। ਪਉ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਮਿਟਿਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਹਰ ਅਸਤਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਸਮਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਤ ਪਿਰਗਾ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਸਿਰ ਵੇਚ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਰਹਾਉ, ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਪਕੜ ਕੜੇ ਸਭ ਕਲਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਸਿਰ ਡੰਡ ਲਗਾਨਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਨੇ ਹੱਥ ਫਲਗਾ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਜਨ ਕਿਰਮ ਤੁਮਾਰੇ। ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪੁਲਟ ਪਲਟ ਪਲਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਦਿਓ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਪ੍ਰਭ ਲੋਚ ਪੂਰ ਜਨ ਤੁਮ ਕਾ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਨਾਲ ਨਿਮਕਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਹਮ ਨਾ ਮਿਟੋ ਸਦ ਕੁਮ ਕਾ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਰੰਗ ਹੈ ਰੰਗ ਮਜੀਠੈ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਟੁੱਟੈ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰੰਗ, ਗੁਰ ਟੁੱਟੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਹਰ ਭੇਟੈ ਰਾਉ ਨਿਸੰਗ ਰਾਉ। ਮੁੰਦ ਇਆਣੀ ਮਨਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੈ ਅੰਗ। ਹਰ ਪਉ ਚੇਤਨ ਆਇਓ, ਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਸੈਲੰਗ। ਹਮ ਮਹਿਲ ਪਰੇ ਦੋਇ ਚਾਰੀਆਂ, ਹਰੇ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਭ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪੰਗ। ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲੋ ਸੰਗ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਰੰਗ। ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਹਿ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਵੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਦਨ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੈ ਸੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ, ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਤਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਰੋਗ ਨ ਜਾਇ। ਅੰਤਰ ਰੋਗ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਬਹੁ ਚਤਰਾਈ, ਮਨੁਆ ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਆਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੈ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ।
ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬੂਝੈ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਬੂਝੈ, ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਗਰੀ ਖੋਜ ਖੋਜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸਾਈ, ਤਿਸਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਖਿਨ ਅੰਤਰ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਗੁਣ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਹਉ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਢੂੰਡ ਢੁੰਡਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈ। ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਰ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਲੇ ਹਰ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਣੇ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਰੰਗ ਕਉ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਰ ਕੋਰਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਸੋ ਲੋਚੈ ਰੰਗ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਈ, ਨਾਦਰ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਰੰਗ ਸਮਾਵੈ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜੇਵਾ ਹਰ ਰਸ ਰਹੀ ਅਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਹਰ ਰਾਜੰਚਾ ਕੋ ਜੇ ਪਾਈ, ਤਉ ਕਤ ਅਨਤ ਸਾ ਲੋਭਾਈ ਰਾਉ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਾਖੋ ਵਰਤਾਰ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰ। ਮਨ ਮੁਖਾਰਾ ਚਾਖਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰੈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਸ ਪਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ, ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਲ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਕਾਲ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੀਆ ਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨੋ ਜਨ ਪਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਮਖ ਇਕ ਗਾਏ। ਪਤਤ ਜਾਤ ਉਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਭਏ ਪਗ ਆਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ, ਲੋਗ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੈ ਬੁਲਾਏ। ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਠ ਦੇ ਛੋਡੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਲਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ। ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਆ ਸੇਵਕਾ, ਮੁਖ ਆਸਾ ਤੀਰਥ ਤੈਨ ਤਿਲਕ ਕਢਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਉ ਅੰਦਨ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤਿਨੀ ਅੰਤਰ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਖਿਆ ਲਿਲਾਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਕਾ ਅੰਗ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ। ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਰ ਰਾਉ, ਤੁਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਉਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੀ। ਤਿਸ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੂੰਹ ਕਾਰਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਸੇਵਕਾ, ਜਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ, ਸਿਰ ਨਿੰਦਕ ਪਵੈ ਛਾਰਾ। ਜਿਸ ਕਰ ਵਿਰਤੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰਾ। ਚਾਉ ਪੀੜੀਆਂ ਜੁਗਾਦ ਬਖੀਲੀ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਤੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਤਿਤੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਲ ਤੈ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਐ ਪਾਈ,
ਜੇ ਹਾਲਤ ਪਲਤਾਲ ਹੋਏ ਸਖਾਈ ਰਹਾਓ। ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗ ਹਲਤਨ ਖਟੀਐ, ਹੋਲ ਤੈ ਉਪਾਏ ਹਲਤਨ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈ। ਹਰਤਨ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀਆ, ਹਰਤਨ ਤਨ ਵਿਆਜੇ, ਕੱਚੇ ਕੇ ਵਪਾਰੀਏ ਵਾ ਕਰ ਤਨ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਾਨਕ, ਹਰ ਧਨੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਹਰ ਭਗਤੀਆਂ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਤੈ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹਿ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਤਨੈ ਕੀ, ਭਗਤਾਂ ਕਉ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਤਨ ਨਿਰਪਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਅਗਨੀ ਤਸਕਰ ਹੈ ਪਾਣੀਐ ਜਮਦੂਤੈ, ਕਿਸੇ ਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨ ਜਾਈ। ਹਰ ਤਨ ਕਉ ਚੱਕਾ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ, ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਡੰਡ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਸਾਖਤੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਖ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਹਲਤੈ ਬੇਸਕ ਦੁਵੇਲੇ ਪਹੇ, ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਲਤ ਸਾਕਤ ਦਰਗਹਿ ਟੋਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਤਨ ਕਾ ਸਾਹੋ ਹਰਿਆ ਪਹਿ ਸੰਤ ਹੋ, ਜਿਸਨੋ ਦੇਸੋ ਹਰ ਤਨ ਲ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਹਰ ਤਨੈ ਕਾ ਟੋਟਾ ਕਰੇ ਨ ਆਵਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਸੋ ਭਗਤ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਆ ਕਰ ਵਰਨੀਐ, ਤਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ, ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਸਾਖਤ ਕਾਮਨਾ, ਅਰਥ ਦੁਰਗੰਧ ਸਰੇ ਵੰਦੇ, ਸੋ ਨੇਫਲ ਸਭ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਸਨੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੈ, ਸੋ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਜੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਦੇ, ਉਨਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ, ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾ ਸਤਵਾਂ ਕਿਓ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰ ਨ ਸਕਉ, ਤੂ ਠਾਕੁਰੂਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰ ਸੋਈ, ਜਾਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਉ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ, ਵਿਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੇ ਪਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਤਰੀਜੈ। ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤੈ ਤਾਇ ਰਾਖੇ, ਮਨ ਹਰ ਜਾ ਪਰੰਪਉ ਦੂਰ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਆਵੈ, ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੋ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਕਰੇ ਤਿਹਾ ਕੋ ਪਾਈਐ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੋ ਸਭ ਕੇ ਸੂਝੈ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵੈ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸੀਰ ਹਰ ਕੀਆ।
ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਮਾਨੁਖ ਭਗਤ ਕਰਾਈ। ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਸੁਖ ਦੇਵੈ, ਇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਤੰਦ ਪਿਟਾਈ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਦਰ ਕਰੈ ਤੇ ਕੋ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਨਦਰੀ ਨਾਹੀ ਕੋ ਭੇਖ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਸਭ ਤੁਨੋ ਨਿਤ ਧਿਆਏ। ਜਿਸਨੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਿਸਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਰੋਗ ਗਵਾਏ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਪਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਿਨ ਪਵਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਅਰੋਗ ਪਏ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਜਿਨਾ ਜਪਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ। ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਗਏ ਰਹਾਉ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੇ ਨ ਚੇਤੈ ਬਪੜੇ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿਨ ਕਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਛੂਟੈ, ਤੇ ਜਨ ਕਹੋ ਬਲਿਆਰੀ। ਜਿਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਹਰਿ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਾ ਰੂਪ ਅਪਾਰੁ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਹਰਿ ਵਿਗਸੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ, ਜਿਉ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼ ਰਹਾਉ, ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਤੁਧ ਆਪੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਘਰੈ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੈ ਤੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਹਾ ਤੁਧ ਤੁਧ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ, ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵੈ। ਇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੈ ਸਰੂਵੈ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਹਉ ਆਖ ਨ ਸਾਕਾਂ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਮੁਖ ਨੀਚਾਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪਿਆ ਅਜਾਨ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਬਾਜੀ ਘਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਏਕ ਦਿਖਲਾਈ। ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥਮਿਓ ਪਸਾਰਣ, ਤਬੇ ਕੋ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤੈ ਗਇਓ ਕਤਿ ਆਇਓ। ਰਹਾਉ ਜਲ ਤੇ ਉਠੈ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਕਨਕ ਭੂਖਣ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਬੀਜ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾਕੇ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ। ਸਹਿਜ ਕੜਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ, ਕੜ ਪੂਟੇ ਤਿਉ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪਰਮ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਓ ਵਿਨਾਸ਼ੇ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲਤ ਹੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਿਤ ਪੂਰਨ ਕਾਜ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਲਾਜ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਰਹਾਉ ਜਲ ਤਲ ਮਹੀਲ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ।
ਲੋਕ ਪਤਿਆਰੈ ਕਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸਾਜ ਲਗੈ ਤਾਹਉ ਮੈਂ ਜਾਈਐ। ਜਿਸਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਜਾਗੈ। ਦੁਰਮਤ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਆਣੈ ਰਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਏ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਨ ਸੁਹਾਗਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨੈ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਤਜੈ ਅਭਿਮਾਨੈ। ਪ੍ਰੈ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤੈ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ਰਹਾਉ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ। ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਹਾਵੈ, ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ। ਗਰਭ ਗਹੇਲੀ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ ਜਬ ਰੈਣ ਬਿਹਾਵੈ। ਕਰਮਹੀਣ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨੋ ਕਰੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਦੂਰ। ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਸਿਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਦੇਖਾ ਦੂਰ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਹੋ ਕਰ ਕੀ ਨਾਰ, ਦਸ ਦਸ ਏਕਾ ਦੀਨੀ ਪਤਹਾਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਜੋੜੀ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕੋ ਲੋੜੀ। ਕਵਨ ਕਾ ਗੁਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੁਗਤ ਸਰੂਪ ਦਿਆਲ ਮੁਰਾਰ ਰਹਾਉ। ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਪਵਨ ਜਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੁਮਾਏ ਸਮਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੰਬੋਲ ਮੁਖ ਆਇਆ, ਕੰਗਣ ਬੈਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਸੁਹਾਵੇ। ਤਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾ ਫਿਰ ਕਰ ਆਵੈ। ਗੁਣ ਕਾਮਣਾ ਕਰ ਕੰਤ ਰਜਾਇਆ, ਵਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕਾਮਣ ਤਿਆਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ। ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਦ ਅਪਾਰਾ, ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਤਨ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਮਕੇ ਓਹੀਓ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਭ ਤਾਈ, ਖੋਜਤ ਚਰਿਓ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈ ਜਾਈ। ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ, ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤਉ ਨਦਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਮਾਨੋ, ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਹੋ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਰਾਉ। ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੂਤੀ ਪਿਰ ਸਦ ਜਾਗੰਤਾ। ਪੀਓ ਮਦਰੋ ਤਨ ਮਤਵੰਤਾ, ਧਨ ਜਾਗੈ ਜੇ ਫਿਰ ਬੋਲੰਤਾ। ਭਈ ਨਿਰਾਸੇ ਬਹੁ ਦਿਨ ਲਾਗੇ, ਦੇ ਸੰਤਰ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਛਾਗੇ। ਕਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਵੋ ਬਿਨ ਪਗ ਪਾਗੇ, ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਸਪਾਗੇ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ, ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਕਰੈ ਪਿਰ ਪਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਿੰਗਾਰ ਹੁਣ ਮੁਝੈ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਪਿਰਹਿ ਭਾਈ, ਖੋਲਿਓ ਕਪਾਟ ਤਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ ਰਾਉ ਦੂਜਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ, ਇਹੋ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਰਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਭਿਖਾਰੀ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਕਿਛ ਨਾਹੀ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਠਾकुर अगम अपार। क्या सेव कमावो क्या कह रिझावो विद कित पावो दसारे। मित नहीं पाइय अंत ना लहिए मन तरसै चरनारे। पावो दान टीठ होए मांगो मुख लागै संतर नारे। जन नानक कौ गुर कृपा तारी प्रभा दे निस्तारे। सूई महला पंजवा। कर तीजा के ओंकार सतगुर प्रसाद। सेवा थोरी मांगण बहुता महल न पावै कह तो पहुता। जो प्रमाने तिनकी रीसा कूड़े मूर की हाठी सराव। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਸਚ ਨਾ ਕਮਾਵੈ ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ। ਅਤੀਤ ਸਦਾਇ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਮੁਖ ਰਾਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ कामी मुक्त कीजै। दर्शन देखे की वड़ियाई तुम सुख दाते पुरख सपहाय। रहाओ दूजा सोई महला पंजवा। बुरे काम को ऊट खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बूझै ना आना माया मोह रंग लपटा न राव। लोभ लहर कौ पिगस फूल बैठा साध जना का दर्शन डीठा। कब हूँ न समझै अज्ञान गवारा बौर बौर लपट्यो जंजार राव। बिखै नाद करण सुन पीना हाजा सौंत्या समन कीना। दृष्ट नाय रे पेगत अंधे छोड़ जाए सूच उठे सब तंदे राव। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोह साध संग दीजै। तो किश पाइय जा होइय रेना तिसै बुझाए तिस नाम लै न रहाव। सोई महला पंजवा। कर मैं ठाकुर नदर न आवै गल मैं पाहन लै लटकावै। पर में फूला सागत फिरता नीर बिरोले खब खब मलता रहाओ। जिस पाहन को ठाकुर कहता ओ पाहन लै उसको डूबता। गुनहगार लूण हरामी पाहन नाम ना पार गरामी। गुर मिल नानक ठाकुर जाता जल थल मैयल पूर्ण विदाता। सोई महला पंजवा। लालन रावया कवन गतीरी सगी बतावो मुझे मतीरी। सूव सूव सूवही अपने पीतम कै रंग रत्ती रहाओ। पाम लोवो संग दैन पतीरी जहाँ पढ़ावो जाऊँ ततीरी। जाता संजम देव जतीरी एक निम लाओ मोय प्राण पतीरी। मान तान ऐं बुध तीरी सानान सोहाग बतीरी। सोई महला पंजवा। तो जीवन तू प्राण आधारा तुझी पे पे मन सदारा। तू साजन तू प्रीतम मेरा चितन बिसरै काहूँ बेरा रहाओ। बैकरी दहों दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा। को दा जाकै दरबारी निमग निमग वसै तिन नाले। हौके नाही सबके तेरा ओत पो ना संग बसेरा। सोई महला पंजवा। सोख महल जाके उच द्वारे ता मैं वासै भगत प्यारे। सहज कथा प्रभु की अत मीठी बिरलै काहूँ नेत्रो डीठी राव।
ਤਾ ਗੀਤ ਨਾਦ ਅਖਾਰੇ ਸੰਗਾ ਊਆ ਸੰਤ ਕਰੈ ਹਰ ਰੰਗਾ ਤੈ ਜੰਨਾ ਮਰਨਾ ਸਿਉ ਨ ਹਰਖਾ ਸਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਗੋਹਜ ਕਥਾ ਏ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬਾਣੀ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾਂ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਜਨ ਹੋਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਰਹਾਓ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਜਮਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ਜਾ ਕੀ ਤੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਸਦਾਰੇ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ ਊਠ ਸਿਧਾਰੇ ਕਰ ਮੁੰਜਨ ਸੇਵਾ ਜੀਵਤ ਪੇਖੇ ਜਿਨੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਾ ਸੰਗ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੈ ਖਰਨਾ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਲਪਟ ਲਪਟਾਨਾ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰੋ ਦਾਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਤੁਮੈ ਬਸਾਰੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੂ ਤੁਮਾਰੇ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਤੂ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ ਤੁਝੇ ਪੇ ਪੇ ਮਨ ਬਿਗਸਾਰ ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮਹਾਰੇ ਔੜ ਗਈ ਅਵਸਾ ਸੰਗਾਰੇ ਆਗਮ ਗੋਚਰ ਲਖਿਆ ਪਾਰੇ ਨਾਨ ਸਿਮਰੈ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾਰੇ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਵਨ ਕਾਇ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਬਿਨਸਰ ਬਾਰ ਨਾ ਕਾਇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੋਵਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਅਚੇਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੈਂ ਲਪਟਾਨ ਰਾਉ ਮਹਾ ਮੋਹ ਮੋਇਆ ਗਵਾਰਾ ਪੇਖਤ ਪੇਖਤ ਹੂਰ ਸਿਦਾਰਾ ਊਤੇ ਉਜਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਕਹੀ ਜੰਤ ਬਿਨਾਹਿ ਅਪਾਰਾ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਤਾ ਕਹੋ ਜੀਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਸੋ ਹਰ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਰਾਵ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਆੜ ਪਹਿਲ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਪੇਖ ਪੇਖ ਲੀਲਾ ਮਨ ਆਨੰਦਾ ਗੁਣ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਿਛ ਪਾਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪੈ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਤਾਰੀ ਰਸਨਾ ਜਾਓ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ ਸਫਲ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲਿਆਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੀ ਰਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਨ ਕਰਨ ਆਧਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਆਰ ਕੇ ਸੇਵ ਨ ਸਾਧੀ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਰਾਗ ਲਿਓ ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣੀਆ ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਾਚੇ ਦੇ ਮਨੁਖ ਅਭਿਮਾਨੀ ਸਵਾਦ ਬਾਦ ਈਰਖ ਮਦ ਮਾਇਆ ਇਨ ਸੰਗ ਲਾਗ ਰਤਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਖ ਬੰਜਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਲਾਇਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਨਾਨ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪੇਖਤ ਚਾਕਤ ਕਇਤ ਅੰਧਾ ਸੁਨਿਆ ਸੁਨਿਐ ਨਾਹੀ ਨਿਕਟ ਵਸਤ ਕਉ ਜਾਣੈ ਦੂਰੇ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਮਾਈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਛੁਟੈ ਪਰਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਉ ਘੋਰ ਮਹਿਲ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੈ ਕਛੂ ਨ ਜਾਤਾ
ਰੱਖੈ ਪੁਚਾਰ ਮਾਟੀ ਕਾ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਕੁਚੀਲ ਮਿਲੈ ਜਮ ਡਾਂਡਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਮਾਂ ਗਲਤ ਮੈਂ ਨਿਗਲ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀਜੈ ਡੂਬਤ ਪਾਹਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਲੀਜੈ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ ਤੇ ਜਨ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਣ ਸਾਜਨਿਆ ਦੁੱਤਰ ਤਲੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰਿ ਰਹਾਉ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਘੜ ਘੜ ਅੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨੈ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੈ ਆਦ ਅੰਤ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਮੁਰਾਰੀ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਉ ਦੇ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਧਿਆਏ ਦੁਖ ਦਲਦੇ ਸਤਨ ਤੇ ਜਾਇ ਰਹਾਉ ਭਵ ਜਲ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਗ ਸਹਿਜ ਮਨ ਆਵੈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾ ਸਦ ਬਲ ਜਾਵੈ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆੜ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈਐ ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਜਾਈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰਾਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਲ ਲੈ ਜਾਤੇ ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸੈ ਮਿਲ ਚੀਤਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸੁਧ ਬੰਧਵ ਪਾਈ ਤਦ ਕਾ ਪੇਕੋ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਤ ਮੇਰੀ ਪਤ ਮੇਰੇ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਸੋ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪਾਰ ਵੰਜਾ ਪੈ ਸਨਾਰ ਕੋਟ ਆਵਤ ਬੇਦਤ ਨਾਇ ਹਰ ਚਰਨ ਸੰਗਲ ਕੋਟ ਹਮਾਰੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਜਉ ਤੇ ਨ ਬਿਦਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਗਾਹਾ ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਮੰਗਲ ਸੁਗਤਾਹਾ ਚਲ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਣ ਜਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹ ਰਹਾਉ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਜਨ ਦੂਰ ਬਚਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਲਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨ ਜੀਵ ਅਰ ਪਾਹਾ ਹਾਸ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਮਨ ਮੋਹ ਕਟਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਰੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਸ਼ਰਨ ਸੰਭਾਹਾ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਬੈਕੁੰਠ ਨਗਰ ਜਾ ਸੰਤ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੰਬਾਏ ਨਿਵਾਸਾ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਵੋ ਹਰ ਅਨਕ ਵਿੰਜਨ ਤੁਝ ਪੋ ਪੁੰਚਾ ਵਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਮਨ ਮਾਹੀ ਅਚਰਜ ਸਾਧਤਾ ਕੇ ਬਰਨੇ ਨ ਜਾਈ ਲੋਭ ਮੁਆ ਤੇ ਨਾ ਬੁਝਤਾ ਕੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸ਼ਰਨਜਨਤਾ ਕੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪੈ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਨਕ ਬੇਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਤੁਮੈ ਛੜਾਇਓ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ ਉਲਝ ਪਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨ ਰਾਓ ਪਰਬਤ ਦੋਗਮਾ ਬਿਕਰਾਲਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕੀਏ ਦਇਆਲਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਰੋਗ ਵਿਪਤਾ ਤਪਾਰੀ ਦੂਰ ਪਹੀ ਜਪ ਨਾਮ ਹਰਾਰੀ
ਦਿਸ਼ਟ ਤਾਲੀ ਨੇ ਲੜ ਲਾਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਏ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਚੜਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ, ਦੋਹੇ ਸਰਾय ਖਨਾਮੀ ਕਹਾਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਸੱਚਾ ਤਨ ਪੁਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ, ਦੀਨ ਕੇ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ। ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ, ਏਤਿ ਊਤ ਕੀ ਔਰ ਸਵਾਰੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ, ਜੀਵਨ ਮਰਤ ਨੇ ਚਲ ਪਾਵੈ ਥਾਓ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੋ ਜੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਕਾਦ ਖਰਚ ਸੁਗੰਧ ਵਿਆਵੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਸਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਬ ਪਏ ਦਇਆਲ, ਦੁਖ ਬਿਨਸੇ ਪੂਰਨ ਪਏ ਕਾਲ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ ਤੁਮਾਰਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਡਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਰਾਉ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪੀਤ ਬਣ ਆਈ, ਪੂਰ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਿ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਾਲ ਨ ਸਾਕੈ ਤੀਨੇ ਤਾਪ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੈ ਹਰ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਗਵੈ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸਾਲ ਰਹਾਉ। ਜੀਵਨ ਪੁਰਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਸੈ ਤਿਸ ਨੇਰਾ। ਜਨ ਕੇ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਰਾਮ ਰਮਸਨ ਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸਜਾਨਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹਿਤੇ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਤਾਰਤ, ਮਿਤਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ। ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸ਼ਰਣਿ ਰਹਾਉ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਤਹਾਰ। ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਆਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੈ ਪੈ ਸਾਗਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਨਾਗਰ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋ ਸਭ ਬਿਨਸੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪ ਤਜਾਨ ਰਹਾਉ, ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਾ ਸੁਭਾਉ, ਆੜ ਪੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਈਐ। ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੋਂ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਜਬ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ, ਝੂਠਾ ਤੰਦੈ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਵੈ ਤੇ ਤੇ ਲਗਨਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨੋ ਜਪ ਨਰਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ, ਰਾਮ ਸਾਹਣਿਆ ਦਿਨ ਮਾਤੇ। ਬਾਹ ਪਕੜ ਪਵਾ ਪੈ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੇ। ਉਦਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਾ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੇ, ਤਾਤੇ ਕਰਤੇ ਆਸਤਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਆਚੋਤ ਅਵਨਾਸੀ, ਤਾਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨੋ ਲੜ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਰਾਉ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ, ਏਕੋ ਨਾਮਨ ਮੈਂ ਪਰਵੇਸਾ।
ਸਾਧੂ ਤੂਰਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰਿਆਲ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਇਆਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਰਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲੈ ਜਪ ਨਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਕਰਨ ਕਾਨ ਸਮਰਾਤੇ ਅਪਾਰ। ਹਾਉ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ। ਰਾਉ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੀਂਦ ਕਿਉ ਆਈ, ਮਹਾ ਮੋਹਣੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਸਾਈ, ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਤੇ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤਨ ਪਰਮਾਈ, ਕਰਵਾ ਨ ਦੇਵੈ ਦੁਤਰ ਮਾਈ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਈ, ਕੇ ਦੋ ਨ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਪਵਾਈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਏ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ। ਜਾਮੈ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨ ਧੌਲ ਹਰ। ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਇ। ਰਾਉ ਅਨ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ। ਜਲਿਆ ਜਾਓਏ ਬੜਪਣਾ, ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਲਪਟਾਏ। ਪੀਸਨ ਪੀਸੋੜ ਕਾਮਰੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋ ਖਾਏ। ਐਸੋ ਰਾਜ ਨ ਕਿਤੈ ਕਾਜ, ਜਿਤ ਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਨਾਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ, ਔ ਸੋਭਾ ਪਾਏ। ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਥਿਆ, ਜਿਹ ਰਚ ਲੋ ਪਾਏ। ਸਭ ਕੇ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ, ਆਪ ਕਰੇ ਕਰਾਏ। ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਤ ਰਹਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ, ਤਿਸ ਕਾ ਪਨਿਹਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁਤ ਸਗਲ ਤੇ, ਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ। ਰਾਉ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਬੀਜਨਾ, ਸੰਤ ਚੌਲ ਟਲਾਵੋ। ਸੀਸ ਨਿਹਾਰੋ ਚਰਨ ਤਲ, ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵੋ। ਮਿਸ਼ਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤਜ ਬਿਮਾਨ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਅਵਲੋਕਨ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਕਰੋ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਮੰਗੋ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਕਰ, ਦਾਸ ਚਰਣੀ ਲਾਗੋ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਮੋਹੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਤਾਉ ਮੈਂ ਪਾਉ। ਰਾਖ ਲਿਵੇ ਬਿਖੀ ਜੀਉ, ਦੇਵ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਾਉ। ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ, ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਉ। ਛੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸਗਲ ਕੋ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪਤੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰ ਪੰਜਵਾ ਪੜਤਾਲ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੀਆ, ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ। ਸੰਤ ਲਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ, ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਰਾਉ ਨਿਰਗੁਣ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਣ ਧਰੀਆ। ਅਨਕ ਕੁਠਰੀਆ, ਪੈਨ 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 ਕਰੀਆ। ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁਟ ਵਰੀਆ, ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਿਆ। ਤਾ ਆਨ ਜਰੀ ਕਰੀਆ, ਨੈ ਮਰੀਆ ਨੈ ਜਰੀਆ। ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਵਿਧ ਫਿਰੀਆ, ਪਰ ਕਉ ਹਿਰੀਆ ਬਿਘਨਾ ਕਿਰੀਆ। ਅਵ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਿਆ, ਹਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲੀਆ। ਬਹੁ ਨ ਫਿਰੀਆ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਕੀ ਨੋ ਆਖਾਰਾ,
ਸਗਲੇ ਸਾਰ ਰਖਿਓ ਪਸਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਬਹੁ ਬਿਦਮ ਰੂਪ ਰੰਗਿਆ ਪਾਰਾ, ਪੇਕੈ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾ। ਸਭਲਾ ਲੈਤ ਬਾਦ ਨੇ ਦਾ ਵਸ ਨਿਰਾਰਾ, ਬਰਨ ਟੇੜ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨਾਮ ਸਾਰਾ। ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਖੇਲ ਤੁਹਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਸੰਤ ਚਰਨਾਰਾ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਪਰੋਸੈ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰ ਗੁਰੈ ਪਟਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਮਹਾਦੁੱਤਰ ਮਾਇਆ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਇਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਕਰੋ ਧਰਮ ਰਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂ ਪਾਇਆ ਪਾਵ ਸਗਰਾਇਆ, ਗਏ ਹੋਰ ਸਦਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਧਿਆਇਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਸ਼ੇ ਮਾਇਕਿਓ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆ, ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਟੁੱਟਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਪ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਾਉ। ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਸਾਰ। ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾ ਸਤਵਾਂ ਕਿਉ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਹੀ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ। ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੰਤਾਂ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਆਧਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਹਾਰਾ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਸਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਦ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਭਗਤਨ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਅਪਾਰ ਅਤਿ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ, ਵਿਸਰਨਾਈ ਸੁਖ ਦਾਤੇ। ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾ ਸਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧ ਪਾਵਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਪਾਵਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ ਜਿਤ ਤੂੰ ਕਬਹੂੰ, ਸੋ ਥਾਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੇਹਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਣ ਆਇਆ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਆ ਸਾਸੰਗ, ਤੈਨ ਸ਼ਰਨਾਈ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਾਰੇ, ਇਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਫਿਰੈ ਬਿਲਲਾਤੇ, ਤੇ ਪੀ ਮੋਹਿ ਮਾਈ। 10 ਅਵਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਵਰਤੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਵਤੂਤਾ। ਤਿਨ ਪੀ ਅੰਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ, ਲਾਇ ਥਕੈ ਬਿਭੂਤਾ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ, ਹਸੰਤੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰ ਜੇ ਛੂਟੈ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਐ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ।
ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਭਰੀਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਵ ਸਿਮਰ ਸਭ ਸਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਈ। ਏਕ ਅਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਖਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ, ਕੜ ਕੜ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ਸੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ, ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਭਨੀ ਤਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਆ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਾ ਬਣਿਆਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ। ਜਲ ਤਲ ਮਈਅਰ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸੰਗ ਉਧਰੇ। ਜਮ ਤਾਕੈ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ। ਤਿਨ ਹਾਸਿਓ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਉ ਕਾਟੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਆਵੈ, ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰਿਆ ਰਾਧੇ। ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਬਰਨਾਉ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਪਏ ਨਿਕਾਣੇ, ਸੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਹਾ ਅਗਨ ਤੇ ਤੁਦੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਪਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਇ ਉਬਰੇ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਰਵਾਸਾ ਤੁਮਰਾ, ਜਪ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਉਧਰੇ ਰਹਾਉ। ਅੰਧਕੂਪ ਤੈ ਕਾਰ ਲਿਏ ਤੁਮ, ਆਪ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਸਮਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਆਪ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੰਧਨ ਕਾ ਛਡਾਏ। ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਾਈ, ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਭਰਮ ਗਿਆ ਪੈ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੇ, ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਬਿਸੂਰਾ। ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖ ਦਾਤੈ, ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਬ ਕਛ ਨਾਸਿਓ, ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ। ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ। ਠਾਕੁਰ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਹਾਉ, ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨ ਛੂਟੈ ਕਤੂ। ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਇਆਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੈ ਆਰੈ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ। ਕੜ ਕੜ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਈਐ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈਐ, ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਧ ਜਾਣ ਗਿਆਨੀ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਪਹਾਣਾ, ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਾਗ ਟੜੇ ਅਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਧਨ ਅਰ ਨਾਮਾ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਕਿਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰ ਟੁਲਾਵਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਰਾਉ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਮ ਨਾਈ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਈ। ਜੀ ਦਾ
ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਈ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਐ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਹੀਐ ਰਾਉ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਹੇ। ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜੈ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੋ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਦਇਆਲ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਉ। ਚਰਨ ਤੂਤ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਇਵਲ ਤਹਾਰੀ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗ ਪਾਈ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤ ਤੁਧ ਪੈ ਸਾਰੀ ਤੁਧ ਜਿਹਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸਨੋ ਲਾਇ ਲਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਅਰਾਧੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਬੋਲ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੈ। ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਵ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਰਾਉ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਨਾ ਮਿਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪਰਵਾਸੈ ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਵੈ ਤੇ ਤਮ ਲਾਗੈ ਕਿਆ ਏ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰੇ RAM ਜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਇਆਲਾ।
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਸੁਆਮੀ ਰਾਵ। ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਉ ਤਰੀਐ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਹੋਈਐ ਸਭ ਰੇਣਾ, ਜੀਵ ਧਿਆਇਓ ਮਰੀਐ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਿਸ ਕਾ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਉ ਜਾਪੇ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਿਸ ਕੇ ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦਇਆਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਵਾਲਾ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਟੰਗ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬਹਿਣ ਰਾਉ। ਸਹਿਜ ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਮਨ ਕਰਿਆਵੈ, ਤਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾ ਕੰਤੈ ਪਾਵੈ। ਨਾ ਤੇ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ। ਸੋਲਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਚਤਰਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭ ਹੋ ਪਾਈ। ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨ ਪਹਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਪਰਮ ਪੁਲਾਣੀ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾ ਕੰਤ ਸਮਾਏ, ਤਉ ਕਾਮਣ ਪਿਆਰੇ ਨਮ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਰ ਗਿਆ ਲਿਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਇਆ। ਪਨ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪੀਓਸੀ, ਜੈ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ ਤੈ ਰਵੇਸੀ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਨੌਵਾਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਕਾ, ਥੋੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਿਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਪ੍ਰਮ ਭੁਲੀਆਂ, ਠਗ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰ ਜਿਉ। ਸੱਚੈ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਜਨਮ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਉ। ਰੰਗੇ ਕਾ ਕਿਆ ਰੰਗੀਐ, ਜੋ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਜਿਉ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵੀਐ, ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਜਿਉ ਰਹਾਉ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਜੇ ਪਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹਿ ਜਿਉ। ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਜੇ ਫਿਰੈ, ਬਦਕਤਾਏ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜਿਉ। ਗੋਰਾ ਕੇ ਸਿਉਬਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਿਉ। ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜਿਉ। ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਪਜੈ, ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜਿਉ। ਕਰਤਾ ਚੇਤਨ ਆਵੈ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ। ਸੇ ਪਸ਼ੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜਿਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੰਗੈ ਸੁਖ ਜਿਉ। ਕਰਤਾ ਚੇਤਨ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਲੱਗੈ ਦੁਖ ਜਿਉ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਤੇ ਤਨ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜਿਉ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ, ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜਿਉ। ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ, ਪੁੱਛੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਉ। ਸੱਚੇ ਕੇ ਲਿਵ ਉਬਰੈ, ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜਿਉ। ਅਨ ਕੋ ਕੀਜੈ ਮਿਤੜਾ, ਖਾ ਕਰ ਲਹਿ ਮਰ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਬਹੁ ਰੰਗ ਦੇਖ ਭੁਲਾਇਆ, ਪੁਲ ਪੁਲ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਛੂਟੀਐ, ਨਦਰੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ। ਗਾਫਲ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਭਾਲ ਜਿਉ। ਕਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਨਾਲ ਜਿਉ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਪੈਰ ਰਤਿਆ, ਸਭ ਜੋ ਹੀ ਜਮਕਾਲ ਜਿਉ। ਜਿਨ ਕਰ ਕਾਰਨ ਧਾਰਿਆ, ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਿਉ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜਿਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਨਿਦਾਰਾ ਆਧਾਰ ਜਿਉ। ਸੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੱਲੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਖਰ ਸਚ ਲੈ,
ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਤਨ ਸਸ ਲਾਏ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਲਾਲਤਨ ਬਹੁ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣ ਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ। ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਆਖੋ ਕੇਤੜਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਤੜਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਚੱਲੈ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਾਹੀ ਦੂਸਨ ਤਾਪਣਾ। ਮਨ ਮੋਹ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਰੰਗ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਹੋਏ ਵਿਡਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਸੀ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਤਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਸ। ਜੋ ਆਰਨ ਲੋਹਾ ਪਾਏ ਭੰਨ ਕੜਾਈਐ। ਤਿਉ ਸਾਕਲ ਦੋਨੀ ਪਾਏ ਭਵੈ ਭਵਾਈਐ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਦੁਖ ਦੁਖ ਕਮਾਵਣਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਆਵੈ ਜਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਣਾ ਰਾਉ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਖਣਹਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਮੇਲੇ ਤੁਝੈ ਰਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਆਪ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈਐ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਧਾਪਿਓ ਤਾਪ ਦਰਬੀ ਨਾਹੀਐ। ਦੇਹੀ ਹੋਵ ਖਾਕ ਪਵਨ ਉਡਾਈਐ। ਇਹੋ ਕਥੈ ਇਹ ਕਿੱਥੈ ਕਰਿਓ ਤਾਕ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਦੇਹੋ ਦੇਵੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਕਬ ਮੁਹਾਈਐ। ਗਰ ਮੁਸੈ ਕਰ ਚੋਰ ਕਿਸ ਰਵਾਈਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਰ ਨ ਲਾਗ ਨਾਮ ਜਗਾਈਐ। ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੀ ਮੁਸੈ ਆਗ ਜੋਧਿ ਪਾਈਐ। ਲਾਲਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸੁਲਤ 부ਝਾਈਐ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਨੇ ਕਾਮ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈਐ। ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਈਐ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੈ ਨਿਸ ਧਿਆਈਐ। ਜੋ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਤੇ ਵਹਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਕੁਟੀ ਟੋਹਣੀ। ਰਹਾਉ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ। ਰਹਾਉ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤੈ ਨਾਲ ਗੁਰ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰਮ ਪਉ ਪੰਜਨਾ। ਜਨਮ ਤਹੀ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਮਰਣਾ ਆਏ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕੈ। ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੁਧ ਹੀ ਸਾਜਿਆ। ਆਪੇ ਥਾਪ ਉਤਾਪ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਦੇਹ ਭਸਮ ਰਲਾਏ ਨਾ ਜਾਪੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੋ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਭੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਦੇ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੁਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਜਾਪੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਸ ਮੀਠਾ। ਬਿਨ ਚਾਕੇ ਸਾਧ ਨ ਜਾਪੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਏ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਬਲਿਆਲੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨਿਆ ਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਸਵਾਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ।
ਬਿਖਟੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੈ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਹੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਵਤੈ ਸਾਚੀ, ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਖੈ, ਗਹੁਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮੈ ਸਾਚਾ, ਆਚਾ ਸਤਿ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਅਲਿਪਤ ਸਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ, ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਜਮ ਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਣ ਛੁਡਾਏ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਸ ਸਸਲ ਨਾਵਣ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪ 부ਜਾਏ। ਆਸਾ ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਤਿਤਨਾ ਤੈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਨਾਮਲ ਲੱਗੈ ਨ ਲਾਏ। ਸੱਚੀ ਸਿਵਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਕੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਨਿਵਾ 부ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ, ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸੱਚਾ ਨਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਮਿਲਣਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ। ਸਭੋ ਸੱਚ ਸਚ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਜੋ ਵਿਚੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਤੇ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿਆ ਤਿਸ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੇ। ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਤ ਸਮਾਣੀ। ਰਾਵ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚ ਵਸੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਵੇਲੀ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮ ਸਮਾਲਾ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ, ਲਖਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ। ਮਨ ਮੋਹ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਤੇ ਨਾਈ, ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੋ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਖ ਲਖ ਤਲ ਖਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਦ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਹਟ ਪਟਨ ਬਾਜਾਰਾ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌਨਦ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੈ ਸਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤੁਲਾਏ, ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ। ਮੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ, ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋ ਸਾ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਤਿਸਨੋ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪਉ ਪਉ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਸਭ ਉਪਜਿ ਸੰਸਾਰਾ। ਸੱਚਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਤਵ ਗਉ ਆਵਾ ਗੁਣ ਪਸਾਰਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਾ ਕਾਇਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਸੱਚੈ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਦਰ ਟੋਹੀ ਨਾਈ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖਵਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾ ਵੜਿਆਈ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਸਾ ਲਾਏ, ਜੋ ਮਰ ਵੰਜਸੀ। ਲੋਕਾ ਨਾ ਸਾ ਲਾਏ, ਜੋ ਮਰ ਖਾਕ ਥੀ। ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ। ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ ਰਹਾਉ, ਦੁਨੀਆ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ।
ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਐ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਨਾ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਰਹਾਨਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਪਾਇਰ ਚੰਦ ਤਿਸਨਾ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਧਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ ਦੁਸ਼ਟਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੁਬਨ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਕੋਰ ਪਵਾਨਾ ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਆ ਬੀਜਾ ਪੇ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੈ ਕਿਤੈ ਪਰਥਾਏ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਓ ਨਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗਰੈ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸੇਨ ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਹੋਨਾ ਮਿਲੇ ਅੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈਨ ਦੇਸੇ ਰਿਸਮ ਵਾਹੇ ਜਿਨਿ ਪਾਏ ਮੇਦਨੀ ਏਕੋ ਹੈ ਦਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਣੀ ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਆਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਲਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸੋ ਸਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਸਰੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਜ ਰੱਖਾਂ ਉਰਤਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰ ਫਿਰਸਾ ਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਨਾ ਪਿਜੈ ਅਤ ਮੇਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਸਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਐ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੈ ਤਾ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸਿੰਗਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਰੇ ਓਤੈ ਕੂੜੈ ਨਾ ਟਿਕਨ ਓ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਇ ਪਛਨ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਲ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣ ਹਾਰ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਦਸ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਐ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਗੁੱਸਾ ਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸੌਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵਿਗੁਚੀ ਹੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲੈ ਸੇ ਭਾਇਰਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਨਾ ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਦਸ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸਨ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਸਜਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੇਵਨ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣ ਪਲਣ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨਾ ਸੱਚ ਬਣੰਜਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਲੈਨ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਸੰਚੀਐ ਚਲੇ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਸੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਜਮਕਾਲ ਮਨ ਕਾ ਤੋਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰਖੋ ਸਮਾਲ ਇਹੋ ਖਰਚ ਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਭੈ ਨਾਲ ਏ ਮਨ ਮੂਲਹੁ ਭੁੱਲਿਆ ਜਸਨ ਪਤ ਗਵਾਈ
ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਿਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਚ ਧਿਆਏ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਤਨ ਰਪੈ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗੋਲਾ, ਰੰਗੈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ। ਕਾਮੜ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜੈ, ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ। ਚਿਰੀ ਵਿਸ਼ੁੰਨੇ ਭੀ ਮਿਲਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ। ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਨਾਨ ਖੁਟਾਈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨ, ਨਾ ਓਏ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਮਰ ਹੈ, ਨਾ ਓਏ ਦੁਖ ਸਹਾਨ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਦਨ ਮਿਲੇ ਰਹਾਨਾ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਨਦਨ ਮਿਲੇ ਰਹਾਨਾ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਾਨਾ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟੀਐ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਨਾ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਹਾਰਣੈ। ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵਾਨਾ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਾਨਾ, ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਿਆ। ਸੇ ਹੰਸਲੇ ਨਾਮ ਲਹਾਨਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਿਰੰਗ ਸਿਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਾਨਾ, ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲਾਇਨ, ਵਡਭਾਗੀ ਘਰ ਖੋਜਿਆ। ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ। ਤਿਤ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਥਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ। ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ। ਜਿਤਰ ਹੈ ਦੋਹ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ। ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਥਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ। ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝਹਿ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤੈ ਤਿਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਤਨ ਮਨ ਘਾਟ ਘਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ, ਜੋ ਦੇਵਹਿ ਸੋ ਖਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਅੱਖੀ ਕਾਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲਹਿ ਤਾਂ ਤੁਝਹਿ ਆਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢਹਿ ਪੀ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ, ਹਰ ਤਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ।
ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੂਬ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਈ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪਹਿੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝਹਿ ਧਿਆਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵਹਿ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵਹਿ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ ਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲ ਹੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਫ ਵਰਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰੈਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਗਾਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਈ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਦਸਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੈ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੋ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮਿਆ ਥਾਹੋ ਰਹਾਉ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਗਸੀਆ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਹੀ ਨਾਮ ਕਾ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇਓ। ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਏਓ। ਸੁਤਿਆਂ ਗੁਰ ਸਾ ਲਾਹੀਐ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਪੀ ਗੁਰ ਆਲਾਉ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਹਉ ਤਾਕੇ ਧੋਆ ਪਾਉ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹਾਉ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ, ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਹਉ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਉ। ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ, ਰਹਿ ਨ ਕਿਤੈ ਉਪਾਈ। ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਜੀਵਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ, ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਉ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਏ। ਮੈਂ ਧਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੈ ਆਏ। ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ।
ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ। ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸਾਬਾਸ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਪੁਰਜ ਰਹਿਓ ਬਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ਮਨਹਿ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮੈ ਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਉ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੇ ਆਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੇ। ਬਸੈ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ ਅਗਿਆਨ ਨ ਸੂਝੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਵਿਕਵਾਰਾ ਜਾਣ ਨ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ। ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਦ ਪੁਰਾਨਾ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬਗਾਨਾ। ਸਗਲ ਬਿਆਦ ਕੈ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ। ਕਛੂ ਸਿਆਨ ਪਿਉਕਤ ਨ ਮੋਰੀ ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਧਰ ਹਰ ਨਾਗਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਰਾਇਣ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਰਾਇਣ ਰਹਾਉ। ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਭੈ ਮੇਟਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨ ਭੇਟਨ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਇਆਲਾ ਰਮਣ ਗੁਣਾ ਕਟਿਐ ਜਮ ਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਨਾਵਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜੀਉ। ਸੰਤ ਸਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਲਾਇਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਰੰਗ ਜੀਉ। ਤਿਨ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਟੁੱਟਈ ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗ ਜੀਉ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜੀਉ। ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ ਨਾਮ ਜਪਹਿ ਮਨ ਮਿਤ ਜੀਉ ਰਹਾਉ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਾਣਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜੀਉ। ਕਾਚੀ ਦੇਹੀ ਵਿਣਸਣੀ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਧੰਦ ਜੀਉ। ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੀਉ। ਹੁਕਮੈ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜੀਉ। ਹੁਕਮੈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਸਰਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜੀਉ। ਜਿਸਨੋ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ ਤਸਹਿ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜੀਉ। ਆਪ ਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਜੀਉ। ਐਥੈ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜੀਉ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਸਤ ਭਾਏ ਜੀਉ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਉ। ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਉ। ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੈ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਜੀਉ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਬੂਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਉ। ਤਾਕੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਊਚਾ ਅਗਮੈ ਅਪਾਰ ਜੀਉ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲਖਵਾਰ ਜੀਉ। ਸਾਚ ਨੇਹੋ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਜੀਉ। ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜੀਉ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜੀਉ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜੀਉ।
ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਜੀਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜੀਉ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਕਾਫੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ, ਭੀਤ ਹੰਜੀ ਕਾਂਡੀਆ। ਜਿਨਾ ਨਿਹੋ ਦੂ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ, ਝੂਰ ਮਰਹੁ ਸੇ ਵਾਂਡੀਆ। ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ। ਇਹੋ ਮਹੰਜਾ ਆਸਰਾ ਰਹਾਉ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਣ ਤੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਝ ਉਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੈ, ਤੂੰ ਨ ਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲ। ਪਾਵ ਜਲਾਈ ਪੰਧ ਤਉ, ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੈ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार खोजह सब ताको, बहु प्रकार खोजह सब ताको, बिकम न जाए लैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन।
तिलक इशनाना पुण्य दान बहु दैन। पूजा वर्त तिलक इशनाना पुण्य दान बहु दैन। कहूँ न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन। कहूँ न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन। बोले मीठे बैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार खोजह सब ताको। बहु प्रकार खोजह सब ताको। बिकम न जाई लैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। जाप ताप ब्रह्मन वसुधा कर उर्द ताप ले गैन। जाप ताप ब्रह्मन वसुधा कर उर्द ताप ले गैन। एह बिद नह पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। एह बिद नह पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। जोग जुगत कर जैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार खोजह सब ताको। बहु प्रकार खोजह सब ताको। बिकम न जाई लैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जस किरपै। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो। तिन पायो जिस किरपैन। साध संग रंग प्रभु पेटे। नानक सुख जन रे। साध संग रंग प्रभु पेटे। नानक
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹਰ ਜਸ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਜਸ ਕਿਰਪੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹਰ ਜਸ ਤਿਨ ਪਾਇਓ ਜਸ ਕਿਰਪੈਨ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਪੁੰਨ ਪੁਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਪੁਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਜਨ ਰਹਿਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਜਨ ਰਹਿਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਜਨ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਚੈਨ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ खोजह सब ताको बहु प्रकार खोजह सब ताको बिकम न जाई लैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन प्रभ जी को नाम जपत मन चैन नाम जपत मन चैन नाम जपत मन चैन हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो नाम बिना नहीं जीवे आ जाए नाम बिना नहीं जीवे आ जाए नाम बिना
नहीं जीवया जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण दृष्ट प्रभ तारो, कृपा कर तारो, पुजागे कूप ते काढ़ लेवो। दृष्ट प्रभ तारो, कृपा कर तारो, पुजागे कूप ते काढ़ लेवो। हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो। हर चरण शरण काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक धोखा तन चाद पूरे। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक धोखा तन चाद पूरे। हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो।
हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण प्रभ बिनान ना राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे प्रभ बिना आन ना राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण पतित उधारणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो पतित उधारणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण गोबिंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचन नानक गायो नानक गायो नानक नानक गायो गुणे सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਣ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ ਭਗਤ ਵਚਨ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ दास अपने को नाम देवो दास अपने को नाम देवो हर चरण शरण गोबिंद दुख भंजना दास अपने को नाम देवो 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 हो दास अपने को ਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। दसां गुरुआं दी जागदी जोत खंडा ब्रह्मंडा दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पवित्र निगी गोद दे विच सज बैठी गुरु सवारी साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पाक कृपा सदका अज 43वें महान नगर कीर्तन के संबंध विच जो सवेरे अमृत संचार होया उस दे विच 55 प्राणियां ने अमृत पान किया। गुरु दे सिंह सजे समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूह साध संगत वालों उन्हां सारे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। वाहिगुरु के चरण अरदास बेनती करदे कि सच्चे पातशाह उन्हां सारे परिवारों को सदा चढ़दियां कलां दे विच रखण, उन्हां दे सिर ते अपना मेहर भरे हत्थ सदा बनाई रखण। वाहिगुरु के चरण अरदास बेनती करदे आ। ये समागम एडे बड़े इकट्ठ कीते तां ही साडे सफल ने। जे असीं गुरु की मत लैके घर नूं जाइए आने वाले समय के भी गुरु घर के अमृत संचार कराए जाएंगे। आप संगतां नूं बेनती करते हैं कि अपने आप को तैयार करो। अगली बार जदों अमृत संचार होवे साडी दतार जे हज़ारां च नहीं हो सकती, घट्टो घट्ट 100 दे विच तां होनी चाहिदी आ। तुसीं $मिलियन खर्च के एडे बड़े प्रोग्राम उलीकदे हो, इन्नियां संगतां नसमख्त हुंदियां ने। आप सारियां संगतां नूं बेनती करदे हां कि अपने आप को तैयार करो। आने वाले समय के जदों भी गुरु घर फिर दोबारा अमृत संचार होगा उसकी जानकारी आप संगतां नाल सांझी की जाएगी। उस दे विच अमृत छकण के लिए तैयार होवो। अज दे दीवान की शुरुआत गुरु घर के हजूरी लागी भाई साहब भाई बिक्रम सिंह जी उन्होंने जथे ने की। समूह संगतां वालों उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उस उपरांत दास बेनती करता गुरु घर के कथावाचक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी वो 11 बजे तक आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। उस उपरांत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ,
ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰਤੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 8-8.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਪਸਾਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕਾ ਬੋਲ ਊੜਾ, ਬੋਲ ਐੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ, ਹਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਧਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕਾ ਕੱਲੇ ਊੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੋੜੀਏ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਊ ਤੇ ਠੱਠਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਊਠ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਜੋੜੀਏ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਊੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਊੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਊੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊੜਾ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਮੇਰਾ ਊੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤ ਕਰੋ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਏ ਸੱਸੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸੱਸਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ, ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਊੜੇ ਦਾ, ਐੜੇ, ਈੜੀ ਦਾ, ਸੱਸੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਸਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ। ਕੱਕਾ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਾ ਬੂਣੇ ਉਜਲਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੱਕਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡੇਪੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ
40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਰਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੇ, 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਢਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਸ਼ਰਵਣ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਏ, 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੇ, 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵਡੇਪੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, 90 ਕਾ ਸਹਜਾਸਨੀ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਪ ਬਲ ਢੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਵੇਂ ਕਾ ਧਵਲ ਹਾਰ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 12:30 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਵਾਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ 12:30 ਤੱਕ ਹੈ। ਜਥਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਸਰ ਗਰ ਸਦਾ ਪਰ ਗਾ ਪਦ ਸਰ ਸਰ ਗ ਪਦ ਸਰ ਸਦਾ ਪਦ ਰੇ ਸੋ ਨੇ ਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਰੂ ਨੇ ਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਓਟਿਓ ਕੇ ਓਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ ਆਸਰਾ ਆਗਰਾ मैं मूर्ख की केतक बात है ओट पराधि तरया रे ओट पराधि तरया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास ना परियार आनंद गुण निदान आनंद गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुण निदान गुरु गरी बनवाज गुरु गरीब बनवाज गरीब नवाज गरीब भोरी ना विछो हिक भोरी ना विछो हिक भोरी ना विछो हिक भोरी ना विछो हिक ना बिछोड़ एक भोरी ना दौड़ ना बिछोड़ ना बिछो एक भोरी ना बिछो जे तू मित्र असाडरा जे तू मित्र असाडरा होरी ना विछोड़ होरी ना विछोड़ हिक होरी ना विछोड़ हिक होरी ना हिक पूरी ना विछो गवद पापा गवद पापा गवद गवद पकड़े सा पूरी ना विछो ना विछोड़ पूरी ना जे तू मित्र असाडड़ा जे तू मित्र
ਅਸਾਡ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਭਰੇ ਨਾ ਨਾ ਵਿਜੋੜ ਨਾ ਵਿਜੋੜ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਜੋੜ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜਿਉ ਮਹੰਜਾ ਤਾ ਮੋਹਿਆ ਜਿਉ ਮਹੰਜਾ कद पसे जानी तो कद पसे जानी तो पोरी ना विछोड़ एक पोरी ना विछोड़ एक पोरी ना ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੱਡਣਾ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਨਾ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਪੋਰੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਛੜ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਛੋੜ ਵਾਰੀ ਨਾ ਛੋੜ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜਾ
दाना तू बिना मैं विचार क्या करे। तू दाना तू बिना तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करे। मैं विचार क्या करे। तू दाना तू बिना तू दाना मैं विचार क्या करे। मैं विचार क्या करे। तू दाना तू बिना मैं अंधले किटे तेरा नाम कुंदकारा। मैं अंधले किटे तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा। तू दाना तू बिना तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करे। मैं विचार क्या करे। जो दाना तू बिना करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी। हाजरा हजूर हाजरा हजूर दरपेश तू मनी। तू दाना तू बिना तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करे। मैं
दरिया तू देहंद तू बिसिया तू दनी देह ले एक तू देह ले एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे मैं विचार तो दाना तो बिना तो दाना तो बिना मैं विचार क्या करे मैं विचार करे तो दाना तू बिना तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी गम बानी सारे सानी दा पा मा बग गम प मग रे मा ग प गम रे नि सा ध नि रे ग रे सा तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी तू दाना तू दीना तू दाना तू बिना मैं विचार मैं विचार ओ तू दाना तू बिना तू दरिया तू दरिया दाना बिना दाना बिना दाना बिना दाना बिना साईं मैडा दाना बिना साईं मैडा नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी तू दरिया ताना बिना तू दरिया मैं मछली कैसे अंत लहा मैं मछली कैसे जय जय जाऊं कहते तू है तुझते निकसी फूट मरा तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे तू दाना तू बिना तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करे
बिना तू बिना हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी खबरे हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी बल बल जाऊं 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 नीक तेरी बिगारी नीक तेरी हाल तेरा नाम हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरे खुश हले यारा खुश खबरी हले कुजा आमद कुजा रपती कुजा आमद कुजा रपती कुजा आमद कुजा रपती कुजा आमद कुजा रपती कुजा में रवि द्वारका नगरी रास बुगोई द्वारका नगरी रास बुगो हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरी खुश हले यारा खुश खबरी हले यारा चंदी हजार आलम खूब तेरी पगरी खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मंगोल द्वारका नगरी काहे के चंदी हजार आलम चंदी हजार एक लखाना हम चनी पातशाह सांभले बरना हम चनी पातशाह सांभले बरना हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरे खुश
यार हल खबरे हले अस्पत गाज पत अस्पत गाज पत नारे नरिंद नारे नरिंद नाम के स्वामी मीर मुकंद नाम के स्वामी मीर मुकंद हले यारा खुश खबरी हले यारा बल बल जाओ बल बल जाओ बल बल जाओ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी नीकी तेरी हाल तेरा नाम हाल तेरा नाम हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा हले खुश खबरी वाहे गुरु आओ हुण बड़े प्यार सहित सत संगत भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी आप जी पासों शब्द गुरबाणी कीर्तन सरवण करो सरबत दा धन्नवाद सारे फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ
पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा। सतगुर सच्चा पातशाह ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ सतगुर सच्चा पातशाह ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ बेपरवाह था सहाबा ਬੇਪਰਵਾਹ ਥਾ ਸਹਾਬਾ बेपरवाह था सहाबा ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਥਾ ਸਹਾਬਾ नौ गरीब नवाज है ਨੌ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ नौ गरीब नवाज है ਨੌ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ आज है बेमुहताज नमो मुहाबा ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨਮੋ ਮੁਹਾਬਾ बेमुहताज नमो मुहाबा ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਨਮੋ ਮੁਹਾਬਾ जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 जगत गुर बाबा। बेशुमार निरंकार है ਬੇਸੁਮਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ बेशुमार निरंकार है ਬੇਸੁਮਾਰ निरंकार है अलख अपार अल्लाह सियाबा ਲੱਖ ਅਪਾਰ अल्लाह सुहाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 जगत गुर बाबा।
ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਅਗਮ ਅਡੋਲ ਅਤੋਲ ਹੈ ਅਡੋਲ ਅਟੋਲ ਹੈ ਅਗਮ ਅਡੋਲ ਅਤੋਲ ਹੈ ਅਗਮ ਅਡੋਲ ਅਟੋਲ ਹੈ ਤੋਲਣ ਹਾਰ ਨ ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਬਾ ਤੋਲਨ ਹਾਰ ਨ ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਬਾ ਤੋਲਣ ਹਾਰ ਨ ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਬਾ ਤੋਲਨ ਹਾਰ ਨ ਡੰਡੀ ਸ਼ਾਬਾ ਇੱਕ ਛਤ ਰਾਜ ਕਮਾਵਦਾ ਇੱਕ ਛਤ ਰਾਜ ਕਮਾਵਦਾ ਇੱਕ ਛਤ ਰਾਜ ਕਮਾਵਦਾ ਇੱਕ ਛਤ ਰਾਜ ਕਮਾਵਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਨ ਸੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਤ ਨ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੂਤ ਨ ਸੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਆਦਲ ਅਦਲ ਚਲਾਏਂਦਾ 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 ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ
ਜ਼ੁਲਮ ਨ ਜ਼ੋਰ ਜਰਾਬਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨ ਜ਼ੋਰ ਜਰਾਬਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨ ਜ਼ੋਰ ਜਰਾਬਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਨ ਜ਼ੋਰ ਜਰਾਬਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ 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 ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਤ ਪਾਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਤ ਪਾਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛਡਾਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਅੰਤੇ ਲੈ ਛਡਾਏ ਜਿੱਤੇ ਆਵ ਘਟ ਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਵ ਘਟ ਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੜਾ
मेरे सतगुरा मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम तेरड़ाए। मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिन अवर न माए। मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिन अवर न माए। इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। किस आगे मैं जोदड़ी किस आगे मैं जोदड़ी। बिरही हर नाम कोई आन मिलावे माए। जिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। जिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। सतगुर पुरख दयाल प्रभ सतगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले ढिल ना पाए। इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। किस आगे मैं जोदड़ी किस आगे मैं जोदड़ी।
ਭਾਗਹੀਣ ਮਰ ਜਾਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਮਰ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਏ ਮਰ ਜਮਹਿ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਜੋਨ ਪਵਾਏ ਮਰ ਜਮਹਿ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜਮਦਾਰ ਬੱਤੇ ਮਾਰੀਐ। ਕੋਈ ਜਮਦਾਰ ਬੱਤੇ ਮਾਰੀਐ। ਹਰ ਦਰ ਗਲ ਸਜਾਏ। ਕਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਕਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਿਸ ਆਗੈ ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ। प्रभु हम शरणागति शरणागति तू प्रभु हम शरणागति तू प्रभु हम शरणागति मुको मिल लहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर जियो आप दयाल होए। हर जियो आप दयाल होए। जन नानक हर मिलाए। किस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। किस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। किस आगे मैं जोदड़ी किस आगे मैं जोदड़ी किस आगे मैं जोदड़ी मैं जोदड़ी मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम देह मिलाए। ਆਓ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਣਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੀ ਬਣਜਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी। हर के नाम
नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी। वाहेगुरु। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना। दर्शन तेरा राम, आवो
ਸਾਗਨੀ ਜੋਤ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲਿਆ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ 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 ਸਾਜਨ ਕੋਮਲ ਜਾਏ ਸਾਜਨ ਕਰ ਆਏ ਸਾਜ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਅਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਏ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੋ ਜਾਣ ਤੁਮਰੀ
ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਆ। ਸੀਤਾ ਮਾਗੋ ਕੀਆ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀਆ। ਦਾਲ ਸੀਦਾ हमरा खुशी करे नित जिया। हमरा खुशी हमरा खुशी करे नित जियो। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। पनिया छादन नीका। पनिया छादन नीका। अनाज मांगो सत सीका। अनाज मांगो सत सीका। गऊ पैस मांगो लवेरे। एक
ਹਰ ਕੀ ਗਈ ਹਰ ਚੰਗੀ ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧਨ ਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ ਜਨ ਧਨ ਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ ਜਨ ਧਨ ਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਰੂ ਸਰੀਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਰੂ ਸਰੀਤਾ। ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੀ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪੇ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਟ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਟ ਹੀ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਆ, ਯੂਨੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਢਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਭਈ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ $10 ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਪਰਚੀ ਤੇ, ਬਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੋਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਗਈ ਦੀਵਾਰ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਆਖਰ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਢਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਢਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਢਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿائش ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਗਿਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੜਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਝੜਕੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਝੜਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਓ। ਤੋਹਫਾ ਸਿਰਫ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬੜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲੇ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਬਦਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੌਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਫੁੱਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਟਰੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਸੌ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, आदरणीय साध संगत जी, समूह संगत नूं दर्जा ब दर्जा गुरफतेह प्रवान करो जी। सारे जाने गज के बोलो जी वाहिगुरू जी का खालसा। फिर दोबारा बेनती है जी, तकल्लुफ है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम दे विच ही रहना बड़ा जरूरी हुंदा है। तो कविता तो मैं होर लिहाजे ना शुरू करनी सीगी, तो मेरे आदरणीय सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध गुरु घर के दरों घरों वरसाए हुए प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जलंधर वाले, साध संगत जी, जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं लैके भरमण करने वास्ते तुरिया, ते छोटे छोटे बोल अखरां नूं जोड़ के तुहाडे समस्त पेश कर रहे हैं। गौर फरमाना जी। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक, भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। दौलत खां दियां छड्ड के दौलतां नूं सुल्तानपुर दे शानों सुल्तान चले। दौलत खां दियां छड्ड के दौलतां नूं सुल्तानपुर दे शानों सुल्तान चले। नैनी नीर सुलखना, नैनी नीर सुलखनी माता वेखे, नैनी नीर सुलखनी मात वेखे। घर महला नूं सुन मुसान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के, श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के बेबे नानकी दी जिंद जान चले। श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के बेबे नानकी दी जिंद जान चले। ना हिंदू ना इत्थे मुसलमान कोई, उच्ची करके ए ऐलान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। गुजे पेत अकाल दे खोलने लई, गुजे पेत अकाल दे खोलने लई वंडन दुनिया बिच ज्ञान चले। कुछ जगत दे दिलां नूं जितने लई, कुल जगत दे दिलां नूं जितने लई लैके शब्द दे तीर कमान चले। पाया तुरों खजाना रहमतां दा
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਮਤਾਂ ਆਣ ਲੋਕੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣ ਨਿਆਮਤਾਂ ਆਣ ਲੋਕੀ, ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਜਮਾਨ ਚੱਲੇ। ਰੋਂਦੀ ਵਿਲਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੱਲੇ। ਜਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨੇ ਲਈ, ਧੁਰੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਲੈ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੋਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਨ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਚੱਲੇ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਤੋ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਵੇ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਮੈਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਭਾਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਘੜੀ ਮਨਹੂਸ ਕੀ ਸਾਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ, ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਮਨਹੂਸ ਸੀ ਸਾਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੋ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਡੇ ਦਇਆਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਬਲਬਲੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬੇਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਆ ਲੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜੀ ਧਰਤ ਖਿਦਾਣੇ ਦੀ ਧਨ ਹੋਈ, ਰੋਜੀ ਧਰਤ ਖਿਦਾਣੇ ਦੀ ਧਨ ਹੋਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਰਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਜਗ ਹੈਰਾਨਾ। ਪਾਈ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਤਨ ਮਨ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਉਹ ਲਾਵੇ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਲੈ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਮਿਥਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਮਨ ਬਲਵਾਨਾ। ਉਹ ਭੇਤੀ ਅਰਸ਼ ਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀ ਚੀਨ ਅਰਾਨਾ। ਤੱਕੇ ਰੂਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਆ ਕੁੱਲ ਜਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਲ ਦੁਨੀਆ ਘਾਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੀਨ ਇਰਾਨ ਹੋਰ ਅਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਲ ਦੁਨੀਆ ਘਾਤੀ ਪਰਬਤ ਮੈਦਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਖੁੱਟ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਖਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਗ ਇੱਕ ਪਛਾਨਾ। ਉਹ ਰੋਜੀ ਸਮਝਿਆ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਲੇ ਸਮਾਨਾ। ਵਾਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾ ਗਿਆ ਰੋਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਨਾ। ਰੋਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਮਹਾਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟੀ ਬੇਅੰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬੱਚੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਟੈਕਸਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੀਨੋ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਉਹ ਅਬ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਪੀਸ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਬੇਅੰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਭਗਤ जना को देहुरा फेरै। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना कमली चलियो पलट
भगत जना को देहुरा फिरै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਦੂਜੀ? ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ ਪੂਰਨ ਮਾਛੀ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕੂੜ ਕਸਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਣ ਅਡਾਇਆ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ, ਰਸਤਾ ਉਸ ਬਖਾਇਆ। ਦੇਖ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਈ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੇ, ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਚੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਦੀਵਾਰੇ। ਵਿਗੜੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸਦਾਰੇ, ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਸੇਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਓ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਚਤਰ ਬਣਾ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਣ ਖੜੇ। ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਪੜੇ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਚੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਦੀਵਾਰੇ।
ਵਿਗੜੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸੁਧਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਸੇਰ ਕਰੋ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਓਏ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਚਤਰ ਬਣਾ ਲੋ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਣ ਖੜੇ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਪੜੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਅਮਰ ਕਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸ ਗੁਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਾਸ ਗੁਰ ਕਾਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਓ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਖੜੇ ਪਾਸ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਸ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕੀਤਾ ਉਪਮਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਰਾਂ ਕਾਗੋਂ ਕਰ ਹੰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਤੈਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਾਣ ਜਮਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਓ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਸੰਚਾਲਕਾ ਤਾਰੋ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਸਤ ਦਾਤਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜੋ ਮਾਤ ਸੁਲਖਣੀ ਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਬ ਜੀ ਬਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਗੈਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਠਾਰ ਦਿਓ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਤੋੜ ਤੇ ਮਾਨ ਮਰਾਰੇ ਛੱਦੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰੇ ਛਟੀ ਜਬ ਸੀਸ ਧਰੀ ਕੀਤੀ ਜਬ ਚੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰੀ ਤੇਰੇ ਹਨ ਚੋਜ ਦਾਤਿਆ ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਚਾਦਰ ਆਪਾ ਤੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤਪਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਾਠਾਰਿਆ ਸੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਓ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਕੱਟ ਦੇ 84 ਸਤਿਗੁਰਾ ਤਪਦਾ ਜਰਾ ਠਾਰ ਦਿਓ ਦੁਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਭੰਡਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਤਪਦੇ ਤਹਿਰ ਦੇ ਠਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆਨ ਲਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਤੇ ਓ ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ ਕਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਸਰ ਦਿਓ ਤਪਦਾ ਦਿਲ ਠਾਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਓ ਸਬੂਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੁਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ, ਦੁੱਖੜੇ ਕੰਗਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਏ ਸੀ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਮੂੰਹ ਚ ਡੈਣਾ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਤੁਰਾਂ ਕੁੱਟੀ ਦੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੱਤ ਲੁੱਟੀ ਦੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਧੋਕੇ ਸੀ ਭੀਤਰ ਪਤਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਤੀਜਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਯੋਧੇ ਧਰਮ ਧਰੋਕੇ ਸੀ, ਕੈਰਤਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਾਈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿਖੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ, ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਘੋਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ।
ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲ ਖਾਨ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਖੰਜਰ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਛੁਰੇ ਦਾ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 7 ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ, 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਪਾਪੀ ਉਹ ਕਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਆ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤਾ। ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਰਾਤਨ ਭਾਗਣ ਆ ਕੇ, 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ, ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਚਲਾਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਨ ਭਾਗਣ ਆ ਕੇ, 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ, ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਚਲਾਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰੇ, ਬਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਿੱਤ ਬਣੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਿੱਤ ਬਣੇ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਸਿਆਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਦਰ ਜਈਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁੱਤੇ, ਫੜ ਖੰਜਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਬਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ, ਵਰਤਿਆ ਆਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਣਾ,
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਗਾ, ਝੱਟ ਉਛਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਫੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਾ ਝੱਗਾ। ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਾਣਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਵਾਰ ਕਰ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਝਟਕਾਇਆ, ਨਸ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮੁੜਨੀ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਖਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਜਦ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਪਣ ਭਾਰਤ ਚੁਕੀ ਸੀ ਕਾਰੇ। ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕਿਆ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਫਾਰੇ। ਪੈ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ, ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੀੜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਨ ਸੀ ਉਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕਛ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗ੍ਰੰਥ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2:20 ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ 99 ਨਾਰਥ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ 20 ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੈਬਲਰ ਲੇਨ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪੀਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਮਾਰੋ। ਲੈਫਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਮਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 20 ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਕੋ ਆ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਰੋਡ ਆ ਉਹ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पे करो बिनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। गुरु है बाणी, बिच बाणी
ਲਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ ਅਨਮੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਦੁਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ
ਵਿਛਰਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਛਰਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਵਿਛਰਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਇਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਅਨਬਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਣੀ ਅਨਬਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤਾ ਜਾਣੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਦੁੱਖ ਨਾਟੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਅਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਅਨੰਦ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਵਿਛਰਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਵਿਛਰਤੇ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾਰ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਤੁਮ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਤੁਰ ਅਰ
ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਆ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟਿਆ
ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋ ਕੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤ ਬਨੀ ਉਦਮ ਕਰ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਵ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਉਦਮ ਕਰੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਜਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ
ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਏ। ਅੰਦਾ ਸਭ ਜਲਾਏ ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਚ ਸਵਾਰ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਸਚ ਸਵਾਰ। ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹੇ ਕਾ, ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਹੇ ਕਾ। ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ, ਇੱਕੋ ਆਸ ਕਮਾਓ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾ, ਤਿਨ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਥਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਸਭੇ ਛੱਡ ਸਿਆਣਪਾ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਜੋ 25 ਬੱਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ। 25 ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਫਲੋਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਲੈਣ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਹਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਗੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ 4 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਿਆ ਰਹਿਣਾ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਚੇ ਰਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਟੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ। ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3-4 ਪਾਰਕ ਲਾਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਜਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਐ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ। ਤਰਤਾਲੀਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਇਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੜੀ ਅੰਦਰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੜੀ ਅੰਦਰ, ਡਿੱਗਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਠੀ, ਚੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ, ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੇਖੀ, ਖਿੜ ਗਈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਲੀ ਅਨਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਖਿੜ ਗਈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਕਲੀ ਅਨਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਉਜੜੀ ਕੁਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਡਿੱਠੀ, ਡਿੱਠੀ ਜਿੱਤ ਅਜੀਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ
ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਹਾਰ ਵੇਖੀ, ਹੋ ਬਸਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਨੇ ਸਤਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਡੋਲਣਾ, ਡਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 19 ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਸਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਥੇ ਹੁੰਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਦਕੇ ਕੋਲ ਜੁਝਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਿਆ ਮੋਤੀ ਆਵੇ, ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਆ ਮੱਖਣਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਗਾਂ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਹੂਦੀ ਲੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, क्योंकि एक कहावत आ कि अगर जिंदा हो तो नजर भी आना चाहिए। चंद्रमा तो चिट्टिया चानना वे, तैनू तेगा दे साए चमकाउण लगा, मेरे सेरिया वालिया बिना साहियों तैनू मौत दे नाल परनाउण लगा। आखिरी लाइना, चरबी पुत्तां दी पा पा के आप हथीं, चरबी पुत्तां दी पा पा के आप हथीं, दाग पंथ दे सदा लई धोण लगा, रत पा के अपने कालजे दी, अज मैं सुरखरू किसे तो होण लगा, उठ तीर कमान दी परख कर लै, उठ तीर कमान दी परख कर लै, नाले जांच लै तार किरपान दी तू, जान जान लगी तां फिर जान देवी, राखी करी पर योधियां दी आन दी तू।
ਉਹਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਆਸਾਨੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2% ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਸਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਤੂੰ। ਆਖਰੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਝੱਖੜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ, ਐਪਰ ਝਵੇਂ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਲੰਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੈਣਾ ਇਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ, ਲੰਗੀ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਪੈਣਾ ਇਸੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਲੋਟ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਫਲੋਟ ਭਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਾਉਂਟੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਫਾਰਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਉਹ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਰੰਟ ਓਪਨ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਕੋ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਮੈਨਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਕੋ ਬੱਕਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਜੁਦੇ ਆ, ਮੈਨਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜੁਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਜੁਦੇ ਆ, ਮੈਨਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜੁਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਨਸ ਬਾਥਰੂਮ ਜੁਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ 300 ਬਾਥਰੂਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੋਟ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਕ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਭਰੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਗੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ। ਕੋਈ ਤਿਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਵਜਨ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਾਥ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਸਫਲੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਉਹਨੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਜੀਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਉਹਨੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਇੱਕ 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 ਪਾਲੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਵੇ। ਸਾਥ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਸਫਲੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜੀ
ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚ ਰੱਬ ਵਸੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚ ਰੱਬ ਵਸੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇ ਸਾਥ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਸਫਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਦਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸਜਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵਦਾ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸਜਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਥ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਸਫਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਮਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਮਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਭਮੱਦੀ ਮੰਗਦਾ ਨਿਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਭਮੱਦੀ ਮੰਗਦਾ ਨਿਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਸਾਥ ਸਵਾਸ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਸਫਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਧਾਰ ਕੈ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 43ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਉਪਰੰਤ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆਓ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਘੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੁਦ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਰਾ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ to the youth sitting in the Sangat today, it must be said that the Guru's mission was a Gurmat-inspired world with its manifestation initiated by the Guru Sahiban in the homeland of Sikhi, Punjab, and by specifically the installment of Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj as the eternal Guru of the Guru Khalsa Panth. A saga of 550 years of continuity in Guru Nanak Sahib Ji Maharaj's principles carried throughout with 10 life forms at first and thereafter with the medium, the eternal medium of Dhan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And then the thousands of Guru's beloved Sikhs who sacrificed their lives in everything that materialistic pleasures hold dear to themselves by upholding the principles enshrined by Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. One Jyot, one light in 10 different bodies, each one building on the work of their predecessor. And Sikhi ultimately and conclusively became a spiritual yet inherently political way of life that was open and welcome to all to accept. An unprecedented establishment of Shabad as Guru led to Sikhs giving testimony to creating a history in which to protect the Guru's Shabad Surat, they happily faced tortures unheard of in the history of mankind and still stayed steadfast to the Gurmat-led conviction that was first given birth to in their minds by Shri Guru Nanak Sahib Ji Maharaj. Our Gurus are our Sahib. Sahib da je asi akhri arth labna hove ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਵਰਨ ਰੂਲਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਾੜ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜੂਝ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਗਰਮਤਾ ਦੇ ਤਬੀਅਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਚੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੜੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਅਣਖ ਆਣ ਤੇ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ, ਧੌਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੜਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਤਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਹਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੇਗਾ, ਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੜਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਤਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਹਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਵਾਰੇਗਾ, ਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਕੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਕੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਂਦੀ ਰੂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਨੇਂਦੀ ਰੂ। ਚੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਗੀ ਤਰਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੀ ਏ, ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਏ, ਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਣਾ ਏ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਵਾਉਣਾ ਏ। ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇਗਾ, ਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੰਡਿਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸੇਰਾ, ਏ 8-8 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇਰਾ ਏ। ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇਗਾ, ਏ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਦਾ ਟੋਕ ਸਕੇ। ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇਗਾ ਹੋ, ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਤਾਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇਂਦੀ ਦਾਦ ਰਹੂ ਉਸ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਦੀ। ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਯਾਦ ਰਹੂ। ਸਭ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨਿਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੱਸ ਸੜ ਗਏ ਕਈ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਕਈ ਲਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੱਥੀਂ ਬਨ ਕੇ ਗਾਨੇ ਦੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਏ ਅਜੇ ਤੀਕਰਾਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੈਲ ਉਸਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਾਫਲਾ ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਏ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਏ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਊ ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਬੁਕਣਾ ਏ। ਸਭ ਕਰਜੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ ਹੋ, ਸਭ ਕਰਜੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹਰਿਆਏ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੱਸੇ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਪਰ ਤਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੱਢ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਉਹੀ ਪਰਚਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਚਮ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਧੜਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਬਦਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਲਾਓ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਕੱਲ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ, ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ। ਜਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਭੱਟ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਸਨ। 5 ਤੀਰ ਨਗਾਰੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਗਦਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ, ਮਰਜੀਵੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੁੜ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲੌਸਟ ਫਰੀडम, ਲੌਸਟ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਬੂਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2007 ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰੈਮੇਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿੰਬ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਰਾ ਜਗਾਈ ਸੀ ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਕਵਿਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਰਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਦਾਸ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਜੰਪਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜੋੜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹੋਰੇ ਮਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਸਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਮਸਤੀ ਲੱਥੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਸਤਾਨੇ ਆਏ, ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੜੇ ਤੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਚੜੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਹੱਸ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਵੱਟ ਮੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ, ਰਹੇ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ,
ਜੱਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਲੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਹੱਸ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੱਟ ਮੁੱਛਦਾ ਨੀ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੱਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਆਲੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਇਹਨੇ ਇੰਜਣਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੰਜਣਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਅੱਗ ਜਾਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਜਾ ਸਾਡਾ ਤੋਪਾਂ ਮੂਰੇ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਏ ਜਾਪਦਾ ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਪੇ ਰਾਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਰਾਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਖ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ ਰੁੱਝ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਸੁੱਝ ਚੱਲਿਆ ਜਿੱਤ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਸੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਵੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਟਾਲੀ ਕੰਡਾ ਜੱਗ ਲਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਾੜ ਵੀ ਰੁਕੇ ਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸੀ ਧਾੜ ਵੀ ਰੁਕੇ ਜੋ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ ਸੀ ਰੱਖੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਕਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੇ ਮੁੱਖ ਹਾਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਲੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣ ਤਾਰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤਾਈਓ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਆਸਾਂ ਫੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲ ਅਣਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਕੀਆਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਣਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਚੁੰਮਦਾ ਚੱਕੇ ਇੰਜਣਾ ਦੇ ਨਸ ਨਸ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇਗ ਜੇਤੂ ਆਏ 10 ਚੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਰਹੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਭਗੀਰਥ ਤੇ ਜੋਤ ਲਲਕਾਰਦਾ ਜੋਗੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਦਾ ਬਾਗੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਢਾਣੀ ਕੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਪੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐ ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੌਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਯੁੱਗ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਕੇਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹਨ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਕਾਰਨ ਲਈ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਖਤ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਸਖਤ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਡੈਕੇਡ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਵਾਰੀਖ ਆਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ that we are paying the price to walk with our heads high, even though our ancestors and the ones before us had the option to kneel down before today's Wazir Khans, before today's Lakhpat Rais, before today's Wazir Khans, Lakhpat Rais and Ahmed Shah Abdalis. They too had the option to kneel down. They too had the option to subordinate. But as our history serves testament to the fact that neither did our ancestors and nor did our contemporary shaheeds give in to the tyranny of today's Wazir Khans, of today's Lakhpat Rais and today's Aurangzebs. So it must be always remembered in our heads, in our hearts, and in our minds that the Sikhi we have today, it is for granted. We have not had to pay the price that our ancestors had to pay with facing inhumane tortures that are never even heard of in the history of mankind. So je aj asi Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji de Gurta Gaddi Divas mna rahe haan, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਜਲਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਰੰਟ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੋਲੀਏ, ਯਕੀਨਨ ਬੋਲੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਆਓ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿਓ ਮਾਲਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਰੱਖਿਓ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਚਿੱਤਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ,
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ 4 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ 골ਡ ਚੇਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ। ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਲਾਸਟ ਬੱਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਈਜੀ ਵੇ ਆ ਸਭ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 7:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਰਹੂਗਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫਲੋਟ ਜੋ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲੋਟ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਫਲੋਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਓ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਟ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 43ਵੇਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਆਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੋਰਾ ਵੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ
ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਏ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 3 ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਉਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 5 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ, ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਪੁਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਪੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਵਣ ਆਰੰਭ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਐ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਬਛਰਾ ਬਿਸ਼ਰ ਪਰੇ ਆਣ ਗਾਏ ਥਣ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਗਊ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁਥਾੜਾ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਵਿਛਰਾ ਵਿਛਰ ਪਰੇ ਆਣ ਗਾਏ ਥਣ, ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰ ਤਿਆਗ ਆਣ ਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਟੋਭੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਬਛਰਾ ਬਿਸ਼ਰ ਪਰੇ ਆੜ ਗਾਏ ਥੜ, ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਸਰ ਤਿਆਗ ਆਨ ਸਰ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੰਸ, ਖਾਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਪਲ ਭੁਗਤ ਜੋ ਗਾਤ ਕੀ। ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤਜ ਆਣ ਦੁਆਰ ਜਾਏ ਜਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾਇਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਣ ਦੇਵ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰੇ, ਰਹਿਓ ਨਾ ਪਰਤ ਰਾਗ ਸਕਤ ਨਾ ਗਾਤ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਪਤ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸਟ ਹਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁੱਧ ਮਨ ਜੋ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸਟ ਹਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁੱਧ ਮਨ ਜੋ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਹੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਚਰਨਹੀਨ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹਰ ਜੋ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸਟ ਹਤਿਆਰੀ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੈ ਕਸੁੱਧ ਮਨ ਜੋ ਧਰਕਟ ਨਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਬੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਰਣ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ, ਪਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੋਡੀ ਅਗਰ ਹੈ ਭਾਗ ਰੱਖ, ਤਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਉੱਚਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਰੋ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ।
ਹਰਣਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅੰਕਾਰਿਆ ਨਿੰਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੂੰ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਾ, ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸੂ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸੰਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰੱਖੀ ਸੁਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਬੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਹੀ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਏ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ। ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾ। ਸਭ ਸੁਰਤੇ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਖਾਈ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਮਣ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਦ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲਿਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ।
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਬੜ ਆਪ ਤੇ ਬੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕ੍ਰਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੁਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਏ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਪਤਾ ਸੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ ਜਾ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾ ਕਾਰਜ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਦ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੁਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਨ ਹਰਿਆ ਰਹਾ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਏ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸੇ ਕੁਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਦਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪ੍ਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਪਾਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ
ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पणे बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीवन अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहचल करता सोय। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होय। तुदे आपे सृष्ट सब पाए जी, तुदे आपे सिरज सब गोय। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब से का जानोय। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साईं, जो तो भावे सोई तीसी। जो तू दे सोई हूँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ध्याया। जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही मांगे, तुझ बिन दूजा कोई नागे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय। तू कर कर वेखे जाने सोय, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरणे पहले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा ते डूबियले। मन एक न चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना गौ जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन के शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख दे होरिया, गोबिंद बिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज के बल नाम। सरंजाम लाग पौ जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कबियो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काहो। आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए।
सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिए चुन चुन शस्त्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लेगो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बबतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक संवारा नमस्कार है ताहि हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्क करत हो कब हो तुम में मिलत दे दर सब हो जेते बदन सिर सब तारे आप आपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ चानद भेंदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ गज भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत न पिव आप आपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंड जी रसे तकीनी उतबुज खान बहोर रच दीनी कहूँ फूल राजा होए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए चंपो आद जुगाद स्वरूप स्वम पो अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते गए ताके काल निकट ने है रक्षा हुए ताकि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जागे निहर हो ताकि ताप तनक मोहर हो
रिद सिद्ध कर्मो सब होए दुष्ट छा छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो काहा दारिद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सवैया पाहे गए जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानियो। सिमरत शास्त्र भेद सबै बहु भेद कहीं हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो के बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुम्हारो द्वार। बांगे गहे की लाज अस गोविंद दास तुम्हार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां। शब्दों गाओ हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे सागे बा क्या नहीं करते रह। घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिबत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयाँ। कर सात सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर संभागे। घर संभागे शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा तित घर अनहद वाजे। अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया
ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾ ਬਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उतारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिते कोई नाहे ओते तेरी रख अग्नि उदर माही सुन के जम के दूत नाय तेरे छड़ जागे पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए कल में हो पुन गुण गोबिंद गाहे सब सैनो कृपाल समाले साहे साहे बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुंद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुर नामो नित री सतगुर पेखना सरमणी सुनना गुर नाम सतगुर से तीरतिया दरगह पाए ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के महला पंजवा रखे रखण हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन होवा आप दयाल मनो ना विसारियन साध जना कैसंग पौजल तारियन साकत निंदक दुष्ट किन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने मागे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਖੁਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲਿਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠਿਆਂ ਜਪਿਆਂ ਤਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰਿਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪਹਿਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ
मानियो ग्रंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे गुरता गद्दी पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਸਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਭੋਜ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ख्वार होए सब मिलेंगे वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सेम दे खंडा जाके हाथ में सो हमरी रखिया करे सो हमरी रखिया करे बोले सोने का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माली गौड़ा महला पंजवा पवन नमस्कार जास जपत होवत उधार रहाओ जाकै सिमरन मिटै तंद जाकै सिमरन छुटै बंध जाकै सिमरन मूरख चतुर जाकै सिमरन कुल है उधरं जाकै सिमरन पौ दुख हरै जाकै सिमरन अपदा टरै जाकै सिमरन मुचत पाप जाकै सिमरन नहीं संताप जाकै सिमरन रिद विगास जाकै सिमरन कवला दास जाकै सिमरन निध निधान जाकै सिमरन तरह निदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उधार करी हरदास दासा दीन शरण नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा
ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਬੋਧਿਤ ਕਾ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ, ਜੈਸੇ ਮੁਖਾ ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ। जैसे रण में सखा परात, जैसे भूख है भोजन मात। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहेगुरु जी। साहिब जी ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सगल बन राय पुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द बाजंत पेरी, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दे, चानन सब में चानन होए। गुर साकी जोत परगट होए, तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो। आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम वासा, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के। नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले सिटकारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझ है गोचारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। उजियारो पवन सगला रे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। अठारे सगल झूठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो। नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। 10 8 8 सठे चारे खानी। ये है बर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। नाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती। वार न जाओ कमलापति। मंगला हर मंगला नित। मंगल रा
ਊਤਮ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਬਾਤੀ, ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੇ, ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਸੈਨ ਪੜੈ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ, ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ, ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲਾਗ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਈ, लेहो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई, ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखया जाई, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा, जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा, पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्मानी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, हाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो, बनिया छदननी का अनाज मंगो सत सीका, पैस मंगो ला मेरी एक ताजन तुरी चंगेरी, कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी सोरठ, के भक्त न कीजै यह माला अपनी लीजै, हो मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना माधो, कैसी बने तुम संगे आप न देहो तले मोह मंगे, दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना, शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले, खाट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तलाई, पर को मांगो कींदा तेरी भगत करे जन कींदा, मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो, एक वीर मन मानिया तो हर जानिया, माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना, देहो तले वो मंगे मंगे, सवैया ते प्रसन्न भये है महामुन देवन के तप, मैं सुख पावे जग करे एक बेद रे पव तप हरे मिल, नहलावे झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए सुर, साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान कर गन जच, अपचर नृत्य दिखावे, शंखन की धुन घंटन की कर फूलन की बर खबर, खावे आरती कोट कर सुर सुंदर, एक पुरंदर के बल जावे, दानत दचन देख प्रदचन, फल में कुंकम अक्षत लावे, होत कुलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल, मंगल गावे हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अबे, सुन लीजे और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो, चित में सोई कीजे, शस्त्रन सोवत हिरण पीतर जूझ मरो तो, साच पति जय संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम, है वर दीजय पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को करे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम, एक ना जान्यो, श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखान्यो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, गए किला जयास गोविंद दास तुहार, ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप, तीन लोग जय करे रे नाम सत
सत जाप। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, स्वयं शुभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे पंगं विभूते। कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन पे रोगा। कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। गुरपुरे तू राखिया, गुरपुरे तू राखिया। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए। बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा, बोले गुरबाणी रा। जिन सुन मन्ने अड़ी अखत कहानी रा। जिन सुन मन्ने अड़ी अकथ कहानी रा।
ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। अकत कहानी पद निर्वाणी, अकत कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख बूझे, को विरला गुरमुख बूझे, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम। ओह शब्द समाए आप गमाए, ओह शब्द समाए आप गमाए, त्रिभुवन सोजी सूझे, त्रिभुवन सोजी सूझे, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम। बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम।
रहे अतीत अपरंपर राता, रहे अतीत अपरंपर राता, साच मन गुण सारिया, साच मन गुण सारिया, जिन सुन मनेड़ी अकथ कहानी राम, जिन सुन मनेड़ी अकथ कहानी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, जाग सलो नड़िए, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम, बोले गुरबाणी राम। ओह पूर रहे सरब ठाई, ओह पूर रहया सरब ठाई, नानका 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 उर तारिया, नानका उर तारिया, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु 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 वाहे गुरु वाहे गुरु। ओह पूर रहे
ਸਰਬ ਠਾਈ। ਉਹ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਰ ਧਾਰਿਆ, ਨਾਨਕਾ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਮਨੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਮਨੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ। ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ, ਜਾਗ ਸਲੋ ਜਾਗ ਸਲੋ ਨੜੀਏ। ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, 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 ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਮਨੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਮਨੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ। ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 5:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਤਾਂਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤਾਂਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ। ਵੇਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ। ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ। ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਐ, ਦੁਖ ਦਾਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਾਛ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਾਰ ਭਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਓਟ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨੇ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨੇ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ।
ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਆ ਖੱਪਰ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਵਨ ਉੱਠ ਚਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਏ ਡਿੱਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਖੱਪਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਝਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਜੀ ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਢੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧ ਜੀ ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੌਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਲ ਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਾਤੀ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ,
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਗਰੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਰੁਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਬਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਬਾਬ ਜਾਂ ਧਰੁਵਦੀ ਰਬਾਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ। ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਪਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ।
सेवा पर ब्रह्म भुख रह न काई अमृत नाम निदान है भुख रह न काई अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई 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 अमृत नाम निदान है सगल मनोरथ पुण्य सगल मनोरथ पुण्य सगल मनोरथ पुण्य सगल मनोरथ पुण्य अमरापत पाई अमृत नाम निदान है अमरापत पाई अमृत नाम निदान है मिल पीवो 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 पाई अमृत नाम निदान है तुद जे वड तू है पार ब्रह्म तुद जे वड तू है पार ब्रह्म तुद जे वड तू है पार ब्रह्म तुद जे वड तू है पार नानक सरनाई अमृत नाम निदान नानक सरनाई अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई अमृत नाम निदान है जिस सिमरत सुख पाइए जिस सिमरत सुख पाइए जिस सिमरत सुख पाइए जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा पुजाई अमृत नाम निदान है सब तिखा पुजाई अमृत नाम निदान है मिल पीवो पाई अमृत नाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 7:30 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ 4:30 'ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਧਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਵਲਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਫੰਗ ਭਇਓ ਫਾਇਰ, ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਫੁਰਤ ਕੇ ਨੇ ਵਿਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਛ ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਾ, ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੇ ਵਡਾਏ। ਅਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾ। ਹਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਤਿਸੈ ਘਰ ਆਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। 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 ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਵੈ। ਦਿੱਤਾ ਲਈਐ ਆਪਣਾ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨ ਅਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨ ਆਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। 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 ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਹਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ।
ਫਿਰ ਆਈ ਘਰ ਅਰਜਨ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ ਜਾਣ ਨ ਦੇ ਸਾਂ ਸੋਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਜਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਨ ਦੇ ਸਾਂ ਸੋਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਜਰ नजर आ जा करी की बात करे रहावे करी की बात करे रहावे अमृत सार विच जोत जगावे अमृत सार विच जोत सारे हाँ विच जोत जगावे अमृत सारे 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 विच जोत जगावे अमृत सार विच जोत जगावे जो वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੇਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਡੇਲ। ਆਈ ਵਾਂਟ so can you come to the stage and say some word to the Sangat, Mr. Brian Dale. Thank you. Well, thank you and good evening for having me here to celebrate the anniversary of the Guru Nanak Ji. I'm a state senator, I'm a farmer, I have a trucking company, and I'm also served 10 years in the state legislature. I'm running for governor for the state of California to drive down the cost of living, make sure Californians can stay in California, and I would really love to have your support to make sure that we can all live the California dream and make it a reality. So thanks for having me. This has been a wonderful event here in Yuba City. My good friend to invite me here and say a few words. Thank you very much. गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, असीस बख्शियो, गज के फतेह बुलायो,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਲਮੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਨ ਢਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪਦ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ $1.78 ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਬੇਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਬ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਅਰ ਸਕੋਰ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਾਡੇ ਰੂਪ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਢਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਢਾਲੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੈਥਨ ਹਾਕਮੈਨ ਫॉर ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ
ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਐਕਸ ਵਾਲੇ $551 ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਰਕਟ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹਰਮਨ ਬਸਰਾ ਨੇ $1100 ਦਾ। ਹਰਮਨ ਬਸਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PTL ਟਰੱਕਿੰਗ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਾ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ $1100 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ SD ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ $1500। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SD ਵਰਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਜਸ ਸਿੰਘ 2 ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੱਲੀ ਕੰਦੋਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, $2100 ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 47 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਲੀ ਕੰਦੋਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। $2100 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ SD ਟਰੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ $1500 ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਕਰਨ ਸੰਘਾ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਬਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ $1100 ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 7:45 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜੁਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੁਖ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਨਾ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਪਰੇ ਸਰਸੋਂ ਭਰ
बिरता कोय ना जाए जियो, बिरता कोय ना जाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। दया थारी तिन सिरजनहारे, तिन सिरजनहारे, जी जंत सगले प्रतपारे, जी जंत मेहरबान मेहरबान कृपाल दयाला सगले त्रिपत अकाए जियो, सगले त्रिपत अकाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परम गत मेरी, परम गत मेरी। अमृत बाणी बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। वण तृण त्रिपवन की तो न हरे, वण तृण त्रिपवन की तो न हरे, करण हार किन पीतर करे, करण गुरमुख नानक तिसे आराधे, गुरमुख नानक तिसे आराधे। मन की आस हो जाए जियो, मन की आस हो जाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे
भगत तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी अमृत बाणी हर हर तेरी हर हर तेरी हर हर तेरी। लोग जाने एक गीत है ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ये गीत है लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ये गीत है लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए जो काशी उपदेश होए जो काशी उपदेश होए जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार मानस मरती बार। लोग जाने ये गीत है लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार। एक जोते का मिली हिम्बा होए महोए हिम्बा होए महोए। एक जोते का मिली हिम्बा होए महोए हिम्बा होए महोए। जित घट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए फूट मरै जन सोए। जो काशी उपदेश होए जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार मानस मरती बार। लोग जाने ये गीत है लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार ये तो ब्रह्म विचार।
एह जोग के भोग, के एह जोग के भोग। साध मिले सिद्ध पाए, के एह जोग के भोग, के एह जोग के भोग। तू मिल कारज उपजै, राम नाम संजोग, राम नाम संजोग। जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए। मानस मरती बार, मानस मरती बार। लोग जाने ये गीत है, लोग जाने ये गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है। सावल सुंदर रामैया, मेरा मन लागा तो है, मेरा मन लागा तो है। यूं काशी उपदेश होए, यूं काशी उपदेश होए, मानस मरती बार, मानस मरती बार। लोग जाने ये गीत है, लोग जाने ये गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, हर नामा चित लाए। कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए, अंत परम गत पाए।
कहो कबीर संसार नहीं, अंत परम गत पाए, अंत परम गत पाए। जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए। मानस मरती बार, मानस मरती बार, लोग जाने ये गीत है, लोग जाने ये गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। जो काशी उपदेश होए, जो काशी उपदेश होए। मानस मरती बार, मानस मरती बार, लोग जाने ये गीत है, लोग जाने ये गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। ता मिलिए हर मेल जियो हर बिन कवण मिलाए, ता मिलिए हर मेल जियो हर बिन कवण मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। चुकाए एओ मिलिए माए, खासा तन सुख पाए, खासा तन सुख पाए। गुर परम चुकाए एओ मिलिए माए, खासा तन सुख पाए, खासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार, बिन गुर मगना पाए, बिन गुर मगना पाए। हाँ मिलिया हर मेल जियो हर बिन कवण मिलाए, हाँ मिलिया हर मेल जियो हर बिन कवण मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए, बिन गुर प्रीतम
ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜ ਮਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਣ ਮਿਲਾਏ। ਆ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮੇਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਬਿਨ ਕਵਨ ਮਿਲਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਓ, ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। 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 ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਕੌਣ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਮਨ ਔਰ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸਾਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਲਣ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ
ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਜਿਸੈ ਜਨਾਵੋ ਤਿਨਹਿ ਤੁਮ ਜਾਤੇ, ਜਿਸੈ ਜਨਾਵੋ ਤਿਨਹਿ ਤੁਮ ਜਾਤੇ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ।
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ को बिरला जान तू बेअंत को बिरला जान मोह निर्गुण गुण कछु न जाता मोह निर्गुण गुण कछु न जाता मोहे मोह निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता नानक साधु देख मन राता तू बेअंत को बिरला जान तू बेअंत को बिरला जान गुर प्रसाद को शब्द पछाण गुर प्रसाद को शब्द पछाण तू बेअंत को बिरला जान तू बेअंत को बिरला जान तू बेअंत को तू बेअंत को तू बेअंत को बिरला जान ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਉ ਸਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ ਔਗਣ ਕੋਣਾ ਚਿਤਾਰੇ ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੜੀਏ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲ
ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੋਰਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ, ਔਕਨ ਕੋ ਨਾ ਜਿਦਾਰੇ, ਔਕਣ ਕੋ ਨਾ ਜਿਦਾਰੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਇਕ ਤਿਨ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਥਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਥਾਲੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ
ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ 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 बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही जपो बसो मेरे मन बसो मेरे मन माही जितनी संगत बैठी है ਸਾਰੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही बसो मेरे मन माही तू दाता जिया सबना का तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही 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 तू दाता जिया सबना का तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही 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 चरण कमल रित माहे समाए तै भरम अंधेरा नाही चरण कमल रित माहे समाए तै भरम अंधेरा नाही तै भरम अंधेरा नाही बसो मेरे मन माही बसो
ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पाई करते की होर आस बिनानी लाही। नानक टेक पाई करते की होर आस बिनानी लाही। होर आस बिनानी लाही। बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। तू दाता जिया सबना का, तू दाता जिया सबना का। बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जपो प्यारेओ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। चरण कमल हृदय समाता भरम अंधेरा नाही। चरण कमल हृदय समाता भरम अंधेरा नाही। तै भरम अंधेरा नाही। बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। तू दाता जिया सबना का, तू दाता जिया सबना का। बसो मेरे मन माही, 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 मन माही। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਨਿਓਟਿਓ ਕਿਵੇਂ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਓਗੇ ਆਸਰਾ ਸਭ ਆਖੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ। जितने भी गुरसिख माई भाई हाजिर बैठे हो सारे हाजरियां लवाओ, अपनी झोलियां भर के जाइए सत संगत। सब आखो 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 सतगुर वाहो वाहो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो। जिन दान हर नाम मुख दिया जिन दान हर नाम मुख दिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो वाह। जिन दान हर नाम मुख दिया जिन दान हर नाम मुख दिया सब आखो
सतगुर वाहो वाहो सब आखो सब आखो। तू आप ही आप है, तू आप ही आप है, आप कारण किया, आप आप कारण किया, आप तू आप निरंकार है, तू आप तू आप निरंकार है, तू आप को अवर न पिया, को अवर न पिया, सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो वाहो। जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन दान हर नाम मुख दिया, सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सब आखो। तू करण कारण सम्राट है, तू करण सम्राट है, तू करण कारण सम्राट है, कारण सम्राट है, तू कर है सोथिया, तू कर है तू कर है सोथिया, थिया सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो। जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन दान नाम मुख सब आखो सतगुर वाहो वाहो सब आखो सतगुर वाहो वाह। तू अणमंगिया दान देवना, तू अणमंगिया दान देवना, तू अणमंगिया दान देवना देवना। तू अणमंगिया दान देवना 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 देवना। तू अणमंगिया दान देवना, तू अणमंगिया
ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਜਿਨ ਦਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੁਖ ਦੀਆ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। हमरी बेदन तू जानता शाह और क्या जाने को और क्या जाने को मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हो। मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए। धन गुरु रामदास पातशाह जी दे पावन पवित्र बचन ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
अवर क्या जाने कोई होर कोई नहीं जान सकता मेरे अंदर दी तड़प की है। औखा करिए अरदास सारे मिलके। हमरी बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई मेरे शाह। मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख हो। साचा साहेब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब हो। हाँ तेरा किया सच सब हो। झूठा किसको आखिए नहीं को दूजा कोई मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख हो। करो कृपा सारे मेरे शाह, मैं हर दर्शन। हमरी बेदन तू जानता शाह, हमरी बेदन तू जानता शाह, तू जानता बेदन तू जानता शाह, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख हो मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख हो। सबना विच तू वरतदा शाह, सबना विच तू वरतदा शाह, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझ ही ठावो मंगदे मेरे शाह, सब तुझ ही ठावो मंगदे मेरे शाह, मेरे शाह,
ਧਿਆਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सबको तुझ ही विच है मेरे शाह तुझ ते बाहर कोई ना है तुझ ते सब जी तेरे तू सब सुना मेरे शाह सब तुझ ही माहे समाए हाँ सब तुझ ही माहे समाए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख हो करो कृपा सारे साथ संगत मेरे शाह हमरी वेदन तू जानता शाह हमरी वेदन तू जानता शाह तू जानता जानता घट घट के अंतर की जानत पढ़ो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला सब पर संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के एक एक की तीर पछाने घट घट के पट पट की जाने घट घट के पट पट की जाने हमरी वेदन तू जानता शाह अवर क्या जाने को मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए सबना की तू आस है
मेरे प्यारे सबना की तो आस है मेरे प्यारे सबना गबजानी नींदा पा मगरे गरे जानी द रे सा सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे शाह सब तुझे आवे मेरे शाह क्यों पावे क्यों रख तू मेरे प्यारे क्यों पावे रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह नानक के पातशाह आहो तेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए मेरे शाह हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख होए मैं हर दर्शन सुख हो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल खोज है खोज शब्द में ले जपो जी गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोझ है बोझ शब्द में ले बोले सोने बोले सोने गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे जो प्रभु को मिल बोझ है बोझ शब्द में ले राज करेगा खालसा आके रहे न कोए पार होए सब मिलेंगे बच शरण जो बच शरण जो होए बच शरण जो होए बोले सोनहा बोले सोनहा आज्ञा पई अकाल के अब है चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ सारे जपो जी आज्ञा भई अकाल के तब है चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा आखी रह न कोए राज करेगा
शरण जो हो, सच्चे शरण जो हो, बोले सारे गज के बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। सारे मिलके बोले सोनिहाल। श्री ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਆੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਨ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। 106 ਬੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ। 106 ਬੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਟੂ all the ones who don't speak Punjabi and they're here in English. It's not possible to make this day happen without all of our officials, and we have to talk about our DA, district attorney, that is in present right now,
is Amanda Hopper. She is not here today. The new district attorney that will be taking over, Jennifer Dupree, is with us. I would like to have her come to the stage and say a few words, because you all worked very hard for her to get her elected. And this was first time all parties voted to get in, because she has an open door policy. All these people are welcome in there. Doesn't matter who it is. And same goes with Brandon Barnes. They both have the same policy. That's why they got elected in the position they're in right now. And I would like to have Jennifer Dupree come up and say a few words. Thank you very much, Sarb, and thank you to all of you. First of all, welcome for all of you who are not from Yuba City Sutter area. It's so amazing to have you here. The incredible hard work that everyone has done to put this festival on, and this is the culmination of it, and tomorrow's parade. It's just such a huge, successful event, and so thank you for all of your hard work in putting this festival on. I'm looking forward to being sworn in as the District Attorney of Sutter County. I'm looking forward to treating everyone equally. It won't matter who you know or who you don't know. Everyone deserves the right to be heard, and everyone deserves the right to be treated equally. And I know that that's why I was elected, and I'm going to live up to that. I will listen to anyone. I make no promises to anyone, but I will listen to everyone and treat everyone equally. So welcome to our community. If you're not from here, for those of you who are from here, thank you so much for being here and for participating in this amazing festival. Thank you all so much. Can I have everybody that is here with the board of directors please come up so we can give Jennifer a plaque, please? Thank you, Jennifer, for those kind words. ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦਾ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ Dave Shaw, Sean Harris, Wade Krishner, Mark Boomgarden, Grace Splona. So they are all here. I would like to have Dave Shaw as a chair come up and say a few words in behalf of all the city councils and the city. Dave. Thank you. It's an honor and a privilege to be here with all the entire council. It was our great honor and privilege just a few weeks ago to issue a proclamation to our Sikh community and the temple here, encouraging all of our residents to get behind the Sikh community in this celebration. We're very honored to have this as part of our community, as this goes well beyond our city and goes to the entire world.
This is a community that is based upon hard work, seeking God, and sharing with others, and that love and that peace resonates during this time every year. So on behalf of the entire city, our city council, thank you so much. It is our honor and privilege to be here. Thank you, Dave. We have a plaque for all you five. I want to make sure all of you guys are here one time. And there's one for Dave. Sean is here. Wade is with us. Mark. And Grace. So I really want to thank you all for coming and helping with our annual event. I really appreciate it. Everything you guys do. Thank you so much. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਇਵੈਂਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਪੱਕੇ